दो सलामी जोड़ी मैदान पर आए हैं, मगर देर के आने की वजह से जो कि पेनल्टी लगा है, 5 रनों का पेनल्टी, वो भी आपको यहाँ पे जो कि भरना पड़ेगा। एक बार नजर बनाएंगे दो टीम में आज किस खिलाड़ियों को लेकर मैदान पर उतरेंगे। ओम साई बाबा बहुत सारे चेंजेस है, मगर मनीष 11 इस पर एक भी चेंजेस दिखा नहीं है। सोनू दास कप्तान, संगम तिवारी, भैज खान, सचिन, शंकर हासदा, मुन्ना धुल, बापी यादव, यस जाट, शुभम, मन्नू एंड सुमन। और इसी तरफ अगर देखा जाए तो अपना अपना फर्स्ट 11 जिस तरीके से आज कुछ चेंजेस किया गया है ओम साई बाबा के लिए, लिटन बारवी, शुभंकर, पुटू साहब, अमीर, समीर, विकास पंडित कप्तान, टिल्लू शर्मा एक्सपीरियंस भरा ये खिलाड़ी, पिछले 2 मैचेस बहुत अच्छा रहा है दूसरे टूर्नामेंट में, हिमांशु जिंदाल, नानू, रोहित एंड अंकित। तो इसी तरीके से आज अपना अपना फर्स्ट 11 को लेकर मैदान पर उतरे हैं। मैच शुरू कीजिए प्लीज, मैच शुरू कीजिए प्लीज। गेंदबाजी के मोर्चे संभालेंगे निखिल, गेंदबाजी से शुरुआत करेंगे। सामने 2 सलामी जोड़ी, बापी यादव एंड शंकर हासदा। इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मैच, 10 ओवर का मुकाबला। ओम साई बाबा बुलेट से आए हैं बिल्कुल उसमें, जो कि 5 रनों का पेनल्टी, वो भी आपको भरना पड़ेगा। 2 सलामी जोड़ी, बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। बापी यादव बुक कैसे शुरुआत करेंगे आज का दिन का ये पहला मुकाबला, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल में पहुंचने की वो लड़ाई अब यहां से जो कि शुरुआत होगी। दूसरे एंड से शुरुआत करेंगे निखिल, गेंदबाजी एंड से, सामने बापी यादव, बापी यादव हल्के हाथों से खेला है, बिल्कुल डिफेंसिव शॉट और डॉट से शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर पहला बॉल जहां पर शुरुआत किया है 10:34 मिनट पर पहला बॉल डाले हैं। 50 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल 10वां पर शुरुआत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। बापी यादव सफल किया इस बार, पावर प्ले चल रहा है उसका फायदा उठाना चाहेंगे, सीधा 10 गैलरी पर पहला बड़ा 6, मॉर्निंग सोर्स ऑफ द डे मैक्सिमम। निखिल पहला बॉल डॉट डाले थे, दूसरा बॉल वापस जाता, बहुत अच्छा संपर्क था, बड़ा शॉट में तब्दीली किए हैं, अपना पारी का शुरुआत किए थे छक्कों के साथ। लेग बाय के रूप से तीसरा बॉल से सिंगल बन जाएगा और बिल्कुल बाहर जो भी दर्शक आज ग्राउंड के बाहर कैच पकड़ेंगे आपको मिलेगा मुन्ना मोबाइल পটাশপুর মাঠের বাইরে ক্যাচ ধরতে পারলেই দর্শকদের জন্য পুরস্কার, মুন্না মোবাইলের পক্ষ থেকে নগদ 100 টাকা এবং 200 টাকার একটি কুপন, এবং সেই সঙ্গে থাকছে সোনাই বাজারের পক্ষ থেকে একটি জার্সি, এবং অবশ্যই सामंत.com এর পক্ষ থেকে থাকছে একটি ब्लूटूथ हेडफोन। देखना पड़ेगा शंकर हासदा वो अपना पारी कैसे शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा रहा था पिछला मैच अपने लिए, और एक बार फिर से बड़े मंच में फिर से आपको प्रूव करना पड़ेगा। 73 रनों का वो पारी याद कीजिए, बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत करेंगे, चौका से शुरुआत करेंगे। समाप्त किए थे वहां से शुरुआत करेंगे। जगन्नाथन मासिरबाड़ी वो टीम जो कि आज इस मैदान पे कहीं ना कहीं बिछड़ना पड़ा कल, मगर 73 रनों का वो पारी कैच छोड़ने के बाद जो पारी खेले थे, आज एक बार फिर से वहां से शुरुआत की है। ये सेंसिबल क्रिकेट, पिछले बचाव का लिखा था, गैप को ढूंढ कर निकाले थे, इस बार भी गैप ढूंढना चाह रहे हैं, मगर 2 रन बापी यादव बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, बहुत तेजी के साथ भागे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट आप कह सकते हैं। जब भी आप 2 रनों के लिए भाग रहे हैं तो बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो दोनों बल्लेबाजों में जो नजरी अंदाज अभी तक देखा गया है,
2 रन बहुत अच्छे से पूरा कर चुके हैं। पहले ओवर से ही बिल्कुल दबाव बनाना चाह रहे हैं विपक्ष दल में। ओमसे बाबा के लिए बहुत सारे चेंजेस, 5 रनों का पेनल्टी, यानी कि कुल मिलाकर गेंदबाजों को बहुत अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा। निखिल वो गेंदबाजी कर रहे हैं, एक छक्का एक चौका भी तक, कुल मिलाकर 5 गेंद से 13 दल के खाते में मनीष 11 झारग्राम। ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। निखिल पिछले मैच बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा रहा था, 4 विकेट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। तीनों बंदे का 14 रन, 4 विकेट उनका नाम था, मगर आज अपना स्पेल का पहला बार से 13 रन खर्च किया है बिना कोई नुकसान से मनीष 11 झारग्राम। चैंपियन दल के लिए नगद 2 लाख रुपए की सामीना की राशि के साथ एक खूबसूरत सा गॉर्जियस ट्रॉफी, रनर्स अप दल के लिए 1,50,000 के साथ एक खूबसूरत सा गॉर्जियस ट्रॉफी। এবং সেই সঙ্গে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই টুর্নামেন্টের প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরস্কারের দাতা সম্মানীয় বিষ্ণুপদ বাগ মহাশয়, আমরা ধন্যবাদ জানাই, এবং চ্যাম্পিয়ন্स और রানার্স ট্রফির দাতা अदानी ग्रुप, एसीसी गोल्ड सीमेंट। पहला बार से सिर्फ 13 बना है मनीष 11 झारग्राम। मैच को कंटिन्यू कीजिए प्लीज। शंकर हासदा वो 3 बॉल से 4 पर पहुंच चुके हैं, 6 पर पहुंच चुके हैं, एक चौका उनके बैट से लगा है। बापी यादव 3 बॉल से 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 200 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये 216 में जोड़ी, काबिलियत इनके पास भी बहुत ज्यादा है, और बिल्कुल यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी टीम आज बाजी मार जाएगी। हिमांशु जिंदाल कमेंट्री बॉक्स एंड से पहले सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरा ओवर लेकर एक और गेंदबाज हिमांशु जिंदाल, सामने बापी यादव। सुबह से ही सूरज की किरणें बहुत ज्यादा तेज आज मैदान में चमक गए अभी तक। हिमांशु जिंदाल जल में गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या अच्छा कैच हो सकता है, देखना पड़ेगा संकेत क्या आएगा। विकेट, विकेट झटकाएंगे, ये पहला विकेट, लौटना पड़ेगा बापी यादव को। वो 7 रंगों पर रंगेंगे इस मैदान में दर्शकों की तादाद पर। दर्शक संघ का फाइनल डे पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस तरीके से, किस तादाद में मैदान में लोग आते हैं। ये शुरुआती मुकाबला विकेट झटका हिमांशु ने, जो दबाव पहला ओवर से बना था, कहीं ना कहीं दूसरी ओवर में थोड़ा सा जो कि यहाँ पे गेंदबाजों को अब फायदा मिला है। पहली बॉल में फंसाया, विकेट के पीछे बहुत ही अच्छा कैच लिटन बारू द्वारा, बहुत खूबसूरत कैच पकड़े हैं। 1.1 बॉल 13 पर एक विकेट आया है। दूसरा तीसरा वो बल्लेबाज नंबर 3 पर सोनू दास। मैन फ्रॉम आसनसोल, रिवाज बहुत अच्छा खेलते हैं भी। नंबर 3, अपने नाम पर क्या वो पहचान आज फिर से बना पाएंगे सामने हिमांशु के सामने। दूसरा बॉल लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से बिल्कुल फ्रंट फुट ड्राइव सिंगल चुरा लेंगे बहुत आसानी से। आउटफील्ड इतना खूबसूरत है कि बिल्कुल जब भी टाइमिंग्स कर रहे हैं और सिंगल बहुत अच्छे से मिल जा रहे हैं। आउटफील्ड तेज है, कुल मिलाकर ऑल ओवर डेकोरेशन की अगर बात करें तो बिल्कुल वेलकम कप के सीजन में शायद चौथा सीजन का सबसे बेस्ट अभी तक का जो देखने को मिला है। बहुत ज्यादा वायरल रहा है नेट दुनिया पर वो ड्रोन व्यू, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चित हो रहा है। टूर्नामेंट हो तो ऐसा वेलकम कप की ये चौथा सीजन। 29 तारीख को सफर की शुरुआत, आज फाइनल डे, सफर की आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं। दर्शकों के तादाद से मैदान एक बार फिर से आज गूंजेगा। मंदिर बुकुर मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान, सिंगल इस बार मिल जाता मगर प्रयास नहीं करेंगे शंकर हासदा।
73 रनों का पारी पहली मैच में। दूसरी मैच पर जरा से भी यहाँ पे गलतियां या फिर जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। सेंचुरी क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक, बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट हिट हो सकता है। डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट मुश्किल बन जाएगा और शायद यहां से लौटना पड़ेगा, बिल्कुल लौटना पड़ेगा यहां से। আপনারা সবাই ক্লাবের জার্সি ও স্বস্তিক টাইলসের দেওয়া হুডিটি পরে আসবেন। কিছু পরে আমাদের ফটো সেশন হবে। ক্লাব সদস্যদের বলবো এবং ওয়েলকাম কাপের সদস্যদের বলবো ক্লাবের জার্সি এবং হুডিটি পরে আসবেন। একটু পরেই আমাদের ফটো সেশন হবে। ऐसे गलतियां बड़े मंच में कैसे कर सकते हैं? अब ऐसे गलतियां को कैसे भरपाई करेंगे? आप जैसे बल्लेबाज बिल्कुल मैदान में वो भी रनआउट से आप ग्राउंड से बाहर गए हैं। निराश कितना ज्यादा थे वो बिल्कुल देखने को मिला है, मगर कहीं ना कहीं तेज भागना चाहिए था। इतना कैजुअल सिंगल आप कैसे ले सकते हैं? बापी ज्यादा वो बहुत, सोनू दास वो बहुत तेजी के साथ पूरा कर चुके थे, मगर शंकर हासदा बहुत ज्यादा जो कि यहाँ पे एक गलतियां की है, वो गलती आपको भुगतना पड़ेगा। 2 रनों पर 2 विकेट पर 14 रन कुल मिलाकर अभी तक। संगम तिवारी वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे नंबर 4 पर, मगर हिमांशु जिंदाल कमाल की गेंदबाजी शुरुआत की है, विकेट के साथ शुरुआत किए थे। दूसरा बॉल से सिंगल आया था, मगर तीसरा बॉल पर डॉट और चौथा बॉल से रन आउट। वो सेलिब्रेशन, वो टीम वार कहीं ना कहीं अभी तक देखा है। देर से जरूर आए हैं ओमसाई बाबा, 5 रन की पेनल्टी, मगर पिच या मैदान में बहुत अच्छी तरीके से अभी तक भूमिका निभा रहे हैं वो तमाम खिलाड़ी अभी तक, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो। बहुत अच्छे थ्रो किया अमीर और बिल्कुल सीधा विकेट से टकराया। विकेट नंबर दूसरा आ जाएगा यहां से। 5वां बॉल डालेंगे हिमांशु जिंदाल। डाउन द ट्रैक सीधा बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गैप को ढूंढ निकालेंगे, बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर जाएगा, सीधा 4 रन देकर मिल जाएगा चौका। सोनू दास सामने चौका लगाया पिछला बॉल से, पिछला बॉल से चौका लगा था। इस बार बिल्कुल सर्किल के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं पॉइंट के क्षेत्र पर, वहां से सिंगल से डबल्स पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, बहुत आसान से पूरा कर जाएंगे। संगम तिवारी और सोनू दास के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस ओवर से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 विकेट, 1 रनआउट के रूप से, और पहला बॉल पर वो आसान बहुत खूबसूरत सा कैच लिटन बारू द्वारा विकेट के पीछे। 20 रनों पर 2 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट मनीष लेबन झड़ग्राम के खाते में। आप देख रहे हैं वेलकम कप फाइनल डी, ये पहला सेमीफाइनल बंदरपुकुर मंत्री मंदिर क्रिकेट उद्यान से। ये फाइनल डे का पहला मुकाबला आज का दिन का। फाइनल तक कौन सी टीम पहुंचेंगे, वो चैंपियन और रनर्स की दावेदारी कौन टीम यहां पे हासिल करेंगे, ये बहुत कुछ जो कि सवाल मन में गूंज रहा है, वो सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस मैच के बाद। उसके लिए आपको इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। तीसरी वो गेंदबाज शायद निखिल को एक बार फिर से बॉलिंग से इस्तेमाल करेंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर के लिए। ओवर नंबर 3 लेकर गेंदबाजी से शुरुआत करेंगे निखिल। मैचটা ফাস্ট করতে হবে প্লিজ, 3টা ম্যাচ রয়েছে, ম্যাচটা ফাস্ট করতে হবে। ক্যাপ্টেন যিনি আছেন ফিল্ডিং সাইড ক্যাপ্টেন মাথায় রাখবেন, ম্যাচটাকে কন্টিনিউ করুন প্লিজ। 50 মিনিট যে সময়টা আছে সেই সময়ের মধ্যে ম্যাচটা শেষ করতে হবে, মাথায় রাখবেন প্লিজ। 10:34 पर पहली बॉल की शुरुआत किए थे निखिल, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। कुल मिलाकर ओवर नंबर 3, सामने संगम तिवारी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। 20 पर 2 विकेट मनीष लेबन झाड़ग्राम।
तीसरा बार पहला बॉल मगर अतिरिक्त वाइड से शुरुआत करेंगे। वाइड से शुरुआत की है, वाइड यानी कि अतिरिक्त 20 से 21 तक पहुंच जाएंगे। पहले राइट आर्म राउंडर डाल लेते, इस बार राइट आर्म ऊपर तक डालेंगे अब, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने संगम। वाइड से शुरुआत की है, तीसरे ओवर की पहली बॉल निखिल, सामने संगम। कट किया हल्के हाथों से, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल पूरा कर जाएंगे। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद सिंगल के लिए भी कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज से रोकना चाह रहे हैं, मगर जब देखा कि मिसफील्ड वहां पे सोनू दास, वो कॉल किया कि बिल्कुल आप भाग्य, जो कि यहां से सिंगल मिल सकता है आसानी से। 22 तक पहुंच जाएंगे। पहला बॉल वाइट और उसके बाद ये सिंगल से शुरुआत किया, यानी कि तीसरा ओवर से अभी तक कुल मिलाकर 2 रन के खाते में इजाफा होता हुआ एक अतिरिक्त से 22 स्कोर। सोनू दास, जिम्मेदारी है, बड़ा मैदान, यहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत अच्छा कनेक्शन करना पड़ेगा अगर आप बड़े शॉट कर भागेंगे। पिछले दिन का आखिरी मैच वो आप कैसे भूल सकते हैं। राज पासवान ब्रिगेड, कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी कल कही है, ये कट के है, बिल्कुल कट के, यहाँ पे धैर्य दिखा रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि सोनू दास भले भांति बहुत अच्छे से जानते हैं कि दल 2 विकेट, बड़ा विकेट गवाया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सोनू दास अब थोड़ा सा धैर्य दिखा रहे हैं। जिस बारे में बात कर रहे थे कल पिछले दिन, आरएनएम गोल से शायद सोचा नहीं था कि कल जीत कर सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। ताबीज, वो कमाल के गेंदबाजी की जादू हमने देखा है कल इस मैदान में। सोनू दास इस बार रूम था डीप पॉइंट के ऊपर से, बिल्कुल यहाँ पे गैप को ढूंढ निकाले हैं। चौका देखा जाएगा, मिल जाएगा बाउंड्रीज। मतलब 3 बॉल अभी तक कुल मिलाकर डाले हैं। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय। सोनू दास, कुछ यहाँ पे और रन बटोरेंगे इस बार, बैकवर्ड्स का लेकर क्षेत्र में जाएगा, 2 लगातार चौका, एक और। लगातार बैक टू बैक चौका, दल पहुंच जाएगा कुल मिलाकर 30 रनों पर। 22 गज से दब टॉस के लिए छिक्का उछला, और बिल्कुल टॉस का नाता बहुत अच्छा रहा आज कप्तान के लिए, मगर मैच का नाता कितना हद तक आखिर तक साथ देगा वो आपको यहाँ पे, जो कि सबसे बड़ा सवाल रहेगा। टॉस का नाता था जरूर, टॉस आपने जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, मगर वो फैसला कितने लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। मगर अगर 90, 95, 100 तक भी अगर बनाते हैं तो शायद यहाँ पे आप डिपेंड कर सकते हैं गेंदबाजी क्रम से अगर देखा जाए तो। खास करके मनीष 11 झारग्राम के लिए गेंदबाजी यूनिट इनके पास भी बहुत अच्छा है। सामने की तरफ खेले हैं टिल्लू शर्मा पीछे, और जब तक वो विकेट को वापस करेंगे सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं। 2.5 बॉल अभी तक 31 कुल मिलाकर। टिल्लू शर्मा पहले मैच में आप उनको देख पाएंगे, और बिल्कुल जिस तरीके से बंगाल में एक अलग नाम, एक अलग पहचान उन्हें मिला है, आज आप देख पाएंगे मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान पर एक्सपीरियंस भरे खिलाड़ियों को। आखिरी बॉल संगम, मिस टाइमिंग्स, गलत किया है, नीचे विकास पंडित, विकेट आ जाएगा यहां से, विकेट नंबर तीसरा।
मगर मिस टाइमिंग्स बहुत ही अच्छा जो कि कैच यहाँ पे सीधा विकास पंडित के हाथों में। 30 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 31। 3 विकेट के नुकसान पर मनीष 11 झारग्राम। परिस्थिति को आपको संभालना पड़ेगा। कौन से वो बल्लेबाज यहाँ पे साझेदारी बनाकर परिस्थिति को थोड़ा सा संभालेंगे। नए बल्लेबाज से मैदान पर आएंगे, कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करेंगे। फाइनल डे पर पहली बार के लिए कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करेंगे समरेश जाना जी को। অনেক ধন্যবাদ মুজিব। পেনাল্টি যেটা আছে সেটা লাস্টে স্কোরের সঙ্গে 5 রান অ্যাড করা হবে। যেহেতু ওম সাই বাবা প্রথমে ফিল্ডিং করছে, মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম তারা যত রান করবে তার সঙ্গে 5 রান অ্যাড করা হবে লাস্টে। দীপক ভক্তা বাবু আপনি মূল মঞ্চে আসবেন। দীপক ভক্তা বাবু আপনি মূল মঞ্চে আসবেন। তিন ওভার শেষ, 31-3 উইকেটে মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত ছিল। 10 ওভারের ম্যাচ, প্রথম দল হিসেবে কারা ফাইনালে পৌঁছবে ওয়েলকাম কাপ সিজন 4, সেই লড়াই দেখার জন্য সকাল থেকে প্রচুর মানুষ মাঠে এসছেন। দুই অপরাজিত ব্যাটার সোনু দাস, তার ব্যাট আজকে কথা বলছে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। 7 বল থেকে 16 রান করে ব্যাট করছেন। ভাইজ খান নতুন নামা ব্যাটার। হিমাংশু জিন্দাল কাট করিয়েছিলেন, এদ ছিল, উইকেট রক্ষক পর্যন্ত পৌঁছেছিল, শেষ পর্যন্ত ক্যারি করতে পারেননি। পুটু সাহা, অঘটন কোনো ঘটেনি, রান আসেনি গত বল থেকে। 31-3 উইকেটে চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে। জিন্দাল রিভার্স খেলার চেষ্টা, একটা জোরালো আবেদন ছিল। জিন্দাল তার কথা আমরা বারবার বলছি, এই মরশুমে 2016-15 তারপরে এই মরশুমটা তার জন্য স্পেশাল যাচ্ছে। বাংলাতে সফরটা শুরু করেছেন, প্রত্যেকটা গ্র্যান্ড স্ল্যামে আগুন ঝরানো বোলিং। অন্যদিকে সোনু দাস ব্যাক টু ব্যাক দুটো ডট বল, চাপটা কাটাতে হবে। স্লিপ অঞ্চলে রিভার্স খেলার চেষ্টা ছিল, জুৎসই হয়নি। 3টে ডট বল, সেট ব্যাটার সোনু দাস। 10টা বল খেলা হয়ে গেছে, তার 16 রান তার ব্যাট থেকে এসছে। লাইভ আসছে আইস রকার্সে ইউটিউবে। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন, নোটিফিকেশন অন করুন এবং বেল আইকন প্রেস করুন। রান আউটের কথা আমরা বলবো, নিঃসন্দেহে হামিদের থ্রো ডিরেক্ট হিট। শঙ্কর হাসদার ফিরে যাওয়া কোথাও না কোথাও এই ম্যাচে একটুখানি মুশকিলে ফেললো মনীষ 11 ঝাড়গ্রামকে। এবং যে বলটাতে রান আউট হয়ে শঙ্কর হাসদা ফেরত গেছেন, তার আগের বলটা তো একইভাবে রান নেওয়ার তাগিদ ছিল, কিন্তু সেখানে একটু সতর্ক ছিলেন। পরের বলটাতে ভুলচুক করে বসেছিলেন, লেট কল ছিল কিছুটা। লেগ স্লিপ অঞ্চলের দিকে বিট করবে, বল সীমানার বাইরে যাবে, বাউন্ডারি, 4টি রান স্কোরবোর্ডে। পঁয়ত্রিশ 3 উইকেটের বিনিময়ে মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম। যারা দেরিতে মাঠে এসছেন কিংবা প্রথমবার আমাদের কথা শুনছেন, আরও একবার জানাবো, ফাইনাল ডে আজকে সিজন 4 ওয়েলকাম কাপ ভঞ্জিরপুকুর, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ক্লাব যখন তখন এর আয়োজনে 8টা দলকে নিয়ে 29 ডিসেম্বর সফর শুরু হয়েছিল। এবারও প্লেসমেন্ট, ভারী সুন্দর ফিল্ডিং, রোহিত ছিলেন, অনবদ্য ফিল্ডিং, নিশ্চিত একটা বাউন্ডারি বাঁচালেন, 3টে রান বাঁচালেন দলের জন্য। গ্রাউন্ড ফিল্ডিং সবসময়ই ম্যাটার করে, খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। গতকাল আমরা দেখেছিলাম জগন্নাথের মাসির বাড়ি, গ্রাউন্ড ফিল্ডিং খুব খারাপ ছিল, ফল ভুগতে হয়েছে তাদের। ওভারের পরিসমাপ্তি, 4 ওভারের খেলা শেষ, 36-3 উইকেটে, 36 for 3 after 4।
আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের মূল মঞ্চ থেকে শীত বস্ত্র প্রত্যেকদিন বিতরণ করা হচ্ছে, যার সৌজন্যে সম্মানীয় অভিজিৎ বেরা মহাশয়। শিবপ্রসাদ বেরা মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরস্কারের অর্থের দাতা বিষ্ণুপদ বাগ, চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফির সৌজন্যে আদানি গ্রুপ, এসিসি গোল্ড সিমেন্ট, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার ইলেকট্রিক স্কুটি সৌজন্যে সোনাই মোটরস, ইভি ডিস্ট্রিবিউটার, মংলামারো। প্রত্যেক ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারের সৌজন্যে মিন্টু ভ্যারাইটি স্টোর্স ট্রফি, মিন্টু বাগ অ্যান্ড ব্রাদার্স, এসিসি গোল্ড সিমেন্টের পক্ষ থেকে একটি ব্যাগ এবং রাজা স্পোর্টসের পক্ষ থেকে জার্সি, রাজা স্পোর্টস এগরা। এবং প্রত্যেক ম্যাচে এন্টারটেইনার, প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ, গিফট হ্যাম্পার সৌজন্যে সেল টাইগার প্রামাণিক এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে মিস্টার নিখিল প্রামাণিক। ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারের সৌজন্যে মান্না মোটরস, প্রোপাইটার প্রতাপ মান্না অ্যান্ড ব্রাদার্স। এবং মাঠ তৈরিতে আর্থিক সহায়তায় স্বপন কুমার দে, পিচ তৈরিতে আর্থিক সহায়তায় স্বর্গীয় প্রদীপ কুমার বেরার সুযোগ্য পুত্র প্রান্তিক বেরা। লাইভ টেলিকাস্টের সৌজন্যে এমআরএস ফ্যাশন, অমর সিং। খেলোয়াড় এবং সমস্ত সদস্যদের জার্সি সৌজন্যে স্বস্তিক টাইলস, গুজরাট। নতুন ওভারের খেলা শুরু হবে। পঞ্চম ওভার, রোহিতকে আনা হয়েছে বলে, বাঁহাতি বোলার। ওভার দ্য উইকেট, প্রথম বল অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে। সোনু দাস এক্ষেত্রেও ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেননি। তো যেভাবে শুরু করেছিলেন সোনু দাস, কোথাও একটু থমকে যেতে হলো। ভালো স্টার্ট দিয়েছিলেন দলকে, অনেকগুলো ডট বল, কোথাও বিব্রত করছে তাকে, একটু চাপ বাড়াবে। লঙ্গন অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, অন ড্রাইভ, সিঙ্গেল আসবে সোনু দাসের ব্যাট থেকে। প্রচুর মানুষ আজকে ফাইনাল ডে, প্রত্যেকে মাঠমুখী হয়েছেন, লাইভ স্ট্রিমিংয়ে চোখ রেখেছেন আমাদের সঙ্গে। আইস রকার্স লাইভে ড্রোন ভিউ প্রতি মুহূর্তে আসছে মাঠের, আন্তর্জাতিক মাঠের চেহারায় মাতৃমন্দির ক্রিকেট ময়দান ধরা দিচ্ছে আমাদের সামনে। ভাইস খান প্রথমবারের জন্য সেমিফাইনালের মঞ্চে মোকাবিলা করবেন। চালিয়ে খেলেছেন লঙ্গন অঞ্চল দিয়ে, বল সীমানার বাইরে, আকাশপথে, ওভার বাউন্ডারি। ফিফটি মিনিটস ফর 10 ওভার্স। এটা স্মরণে রাখতে হবে খেলোয়াড়দের। টাইম বাউন্ডেশন অলরেডি 26 মিনিট অতিক্রান্ত। নিয়ন্ত্রিত বোলিং এখানে, এন্ডটা চেঞ্জ করেছেন বাঁহাতি ব্যাটারের জন্য। বাঁহাতি রাউন্ড দি উইকেট বল করছেন রোহিত, ডট বল। আবারও কানেকশন অনবদ্য, নয়নাভিরাম শট, ভাইস খানের ব্যাট থেকে দৃষ্টিনন্দন ওভার বাউন্ডারি। তো নিঃসন্দেহে ভাইস খানকে যে কারণে পাঠানো হয়েছিল, ক্যাপ্টেনের মুখে হাসিটা ফোটাতেই পারেন। রানের গতিতে এই দুটো ওভার বাউন্ডারি অনেকটাই তারতম্য ঘটিয়ে দিল। বাঁহাতি বোলার, বাঁহাতি ব্যাটার, রণনীতি। একটা রান আসবে লেগ বাই সূত্রে। অতিরিক্ত এই রানের সুবাদে দলগত সংগ্রহ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 50। 5 ওভারের খেলা শেষ। মনিস 11 ঝাড়গ্রাম 5 ওভার শেষে 50, 3 উইকেটে। আমরা থ্যাঙ্কস জানাই ভলেন্টিয়ার্স জার্সি সৌজন্যে প্যান্থার টিএমটি বারের পক্ষ থেকে, নিউ মা কালী এন্টারপ্রাইজ সিংদা মোড়। মূল মঞ্চের সৌজন্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গীয় বনমালী মাইতি স্মৃতি মঞ্চ, মাইতি প্রিন্টার্স, প্রোপাইটার সঞ্জয় মাইতি। আমাদের দ্বিতীয় যে মঞ্চটি রয়েছে, স্বর্গীয় ক্ষিতীশ চন্দ্র প্রধান স্মৃতি মঞ্চ, সৌজন্যে বিশিষ্ট শিক্ষক
শ্রী সুকান্ত প্রধান মহাশয়। সেলফি জোন সৌজন্যে জি মোবাইল সেলস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। জায়ান্ট স্ক্রিনের সৌজন্যে নির্মলা সুইটস ভঞ্জেরপুকুর, প্রোপাইটার পল্টু প্রামাণিক অ্যান্ড সন্স। সাউন্ড সিস্টেমের সৌজন্যে প্রামাণিক সুইটস, বিভীষণপুর বাস স্ট্যান্ড, প্রোপাইটার সন্তোষ প্রামাণিক অ্যান্ড সুশোভন প্রামাণিক। এছাড়াও আমাদের টুর্নামেন্টের সমস্ত বল স্পন্সর করেছে মনের মতো ফ্যাশন, বল্লভ মোড়, এবং ড্রোন ক্যামেরা তার ব্যবহার বহন করছেন গোপাল পড়িয়া, পাঁচুরিয়া। থ্যাঙ্কস টু মইন মটন, অমরসি। গুণগত মানের মটনের জন্য আজই আসুন মইন মটনে। মাঠের বাইরে 6 বল ক্যাচ করলেই মুন্না মোবাইলের পক্ষ থেকে 100 টাকা পুরস্কার, 200 টাকা ডিসকাউন্ট কুপন, সোনাই বাজাজের পক্ষ থেকে একটি জার্সি এবং সামন্ত.com-এর পক্ষ থেকে ব্লুটুথ হেডফোন এবং একটা কুপন পাবেন। 6 বলে 6টা 6-এর জন্য 10,001 টাকা সৌজন্যে বাপটু এবং ছোট্টু ও প্রসেনজিৎ। সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচে প্রতি ওভার বাউন্ডারিতে একটি করে ব্লুটুথ হেডফোন সৌজন্যে জি মোবাইল সেলস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, মংলামারো। উইকেট হ্যাট্রিকের জন্য শুভ ইঞ্জিনিয়ারিং পক্ষ থেকে মিস্টার শুভজিৎ বেরা, ভঞ্জেরপুকুর, তার পক্ষ থেকে পুরস্কার থাকছে। এবং 6-এর হ্যাট্রিকে এমআরএস ফ্যাশন, অমরসি, তাদের পক্ষ থেকে একটি টুপি, এবং এমআরএস রেস্টুরেন্ট তাদের পক্ষ থেকে সুস্বাদু বিরিয়ানি। মূল মঞ্চ থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ড শীত বস্ত্র তার সৌজন্যে শিবপ্রসাদ বেরা মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রী অভিজিৎ বেরা মহাশয়। নতুন ওভার, ষষ্ঠ ওভার, টিল্লু শর্মাকে আনা হয়েছে বলে। রিভার্স খেলেছেন ভাইজ খান, ডানহাতি হয়ে উঠলেন, 4টি রান পেলেন। কোথাও একটুখানি স্রোত নিয়ে এলেন এই জুটিটা। সোনু দাস তিনি প্রথম থেকে চেষ্টা করছেন, মাঝখানে কয়েকটা ডট বল এবং সেটা পরিপূর্ণ করছেন ভাইজ খান ব্যাট হাতে। অনেকটা বাইরে একটু এলোমেলো জায়গায় বল করে বসলেন টিল্লু শর্মা। ওয়াইডের সংকেত, অতিরিক্ত একটা রান এলো স্কোর বোর্ডে। আমরা থ্যাঙ্কস জানাই এসপি কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং প্রিন্টার সেলস, হোলসেলার, রিটেল। এসপি কম্পিউটার, থ্যাঙ্কস টু এসপি কম্পিউটার। 55 3 উইকেটে ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে এবং আমাদের কাছেও জলের বোতল এসে পৌঁছেছে। যদিও ক্লাব যখন তখন জলের কোনো সমস্যা এখনো পর্যন্ত আমাদের জন্য হতে দেয়নি। ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, পানীয় জল প্রতি মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে। তবুও জীবনজ্যোতির জন্য এই জলের বোতলটা একটা আলাদা স্বাদ এনে দিতে পারে। ট্রাভেল করতে হয়, খুব ফ্লেক্সিবল, শক্তপোক্ত। থ্যাঙ্কস টু স্বস্তিক টাইলস, গুজরাট, সমস্ত সোয়েটার, জার্সি সৌজন্যে। আবারও ওয়াইড, কোথাও একটু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন টিল্লু শর্মা। বঙ্গ টেনিস ক্রিকেটে আজকে যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে, নিঃসন্দেহে তার অবদান অনস্বীকার্য। তার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন ছুটে। আজও একই মহিমায় চেষ্টা করেন মাঠে যখন আসেন তার সেরাটুকু উজাড় করে দিতে। এ মরশুমের নিঃসন্দেহে রাজনন্দিনী কাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন বাংলা টেনিস ক্রিকেটের ওয়ার্ল্ড কাপের। জোহানেসবার্গ, সাউথ আফ্রিকা ট্যুর, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পাড়া ক্রিকেট, নোকিয়া পাড়া ক্রিকেট, এসিসি সিমেন্ট, রেডিও মির্চি পাড়া ক্রিকেট। ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। তারপরে বাংলা সফরে প্রচুর সময় কাটিয়েছেন, প্রচুর ফ্যান ফলোয়ার্স তার জন্য। স্লিপ অঞ্চলে খেলোয়াড় রয়েছেন, ভালো ফিল্ডিং। এবং যারা লাঞ্চ করতে চাইছেন, মা মংলা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট মাঠের পশ্চিম দিকে রয়েছে, ওখানে গিয়ে আপনাদের লাঞ্চ কিংবা রেস্টুরেন্ট থেকে সুস্বাদু খাবার খেতে পারেন। মা মংলা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট মাঠের মধ্যেই পশ্চিম দিকে রয়েছে। 57 বনিস 11 ঝাড়গ্রাম, তাদের সংগ্রহ এখনো পর্যন্ত 4
3 উইকেটের বিনিময়। ষষ্ঠ ওভারের শেষ 2টো বলের খেলা বাকি। ইন্টারচেঞ্জ করেছেন, রাউন্ড 2 উইকেট। সোনু দাস, এই শটটা আপনি বলতেই পারেন চাবুক শট, 6 রান। সোনু দাস ফ্লিক করার মাস্টার তিনি, এবং নিঃসন্দেহে এই শটটা তাকেও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেবে। গত কয়েকটা বল ডট ছিল, কোথাও একটু মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছিল তার উপর। শেষ বল ওভারের, আবারও একইভাবে খেলার চেষ্টা ছিল, তবে এক্ষেত্রে সফল হলেন টিল্লু শর্মা। ডট বল, ওভারের পরিসমাপ্তি, 6 ওভারের খেলা শেষ, 63 3 উইকেটে মনিস 11 ঝাড়গ্রামের সংগ্রহ। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কোনো বোলার যদি উইকেট হ্যাট্রিক করতে পারেন তার জন্য 3000 টাকা পুরস্কার শুভ ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে, শুভজিৎ বেরা, ভঞ্জেরপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর। এছাড়াও আমরা থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি প্যান্থার টিএমটি বারের পক্ষ থেকে নিউ মা কালী এন্টারপ্রাইজ, সিংদামোড়, সকল কর্মী ও সদস্যদের জার্সি, মনের মতো ফ্যাশন, নিত্যরূপ, বার্জার ও এশিয়ান পেন্টসের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, অভিজিৎ রায়, অমর সিং। হ্যালো, আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মঞ্চে পেয়েছি আমাদের সম্মানীয় যাদব প্রধান মহোদয়, বাড়ি বারশঙ্কর, কিন্তু কর্মসূত্রে উনি বোম্বাইতে থাকেন, বিজনেস করেন বোম্বাইতে। আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে ওনাকে বরণ করে নিচ্ছি, ক্লাবের পক্ষ থেকে ওনাকে বরণ করে নিচ্ছি। পুষ্পস্তবক, ব্যাজ, উত্তরীয় এবং আমাদের সামনেই যুব দিবস, বিবেকানন্দের একটা মেমন্টো দিয়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে বরণ করে নিচ্ছি। আমাদের ব্যাচ পরিয়ে বরণ করছেন তপন হান্দল মহোদয় এবং বিপ্লব মাইতি উত্তরে পরিয়ে বরণ করছেন, এবং স্মারক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। স্মারক তুলে স্মারক সম্মানে সম্মানিত করছেন অনিমেষ মাইতি, ক্লাব সম্পাদক। ভালোবাসা অবিরাম, ভালোবাসা অফুরান, স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার ওয়েলকাম কাপে। প্রথম সেমিফাইনাল, ডে 3, ফাইনাল ডে। 6 ওভার শেষে 63 3 উইকেটে নিখিলকে আনা হয়েছে, নিখিল চৌহান। নানু নামেই তাকে চেনেন প্রত্যেকে। ব্যাটাতে ভাইস খান ফ্লিক করেছেন, রান পাবেন, একটা রান সাবলীলতার সঙ্গে। টসে জয়লাভ করেছিল মনিস 11 ঝাড়গ্রাম। ব্যাট করার সিদ্ধান্ত ছিল। টি10 ক্রিকেট 10 ওভারের ম্যাচ। প্রথম দল হিসেবে কারা ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করবে? সম্মানীয় মধুসূদন সামন্ত বাবু, আপনি মূল মঞ্চে আসুন, আপনাকে মূল মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, আপনি মূল মঞ্চে আসুন। মধুসূদন সামন্ত বাবু। ওভার বাউন্ডারির ক্যাচটি প্রভাত বেরা তালুবন্দি করে জিতে নিলেন। সোনাই বাজাজের পক্ষ থেকে একখানি টি শার্ট, সঙ্গে সামন্ত.com-এর থেকে গিফট হ্যাম্পার এবং মুন্না মোবাইলের পক্ষ থেকে একটি গিফট হ্যাম্পার। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি কার হাতে উঠবে সেটা দেখার জন্য প্রত্যেকে মুখিয়ে আছেন, তবে ট্রফি যার হাতেই উঠুক, ট্রফির জন্য লড়াই কে কিভাবে করছে সেটাই ম্যাটার করে, গুরুত্বপূর্ণ হবে। ডেডিকেশন, কমিটমেন্ট, এফোর্ট, জয় আর পরাজয়ের মাঝখানে এই শব্দগুলো মানুষ মনে রাখবে, ইতিহাস তৈরি করবে। গতকাল শেষ ম্যাচটার কথা আমরা এখনো ভুলিনি নিখিল। জমাটি ম্যাচ, এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সব থেকে সেরা ম্যাচ। এমন দৃশ্যগুলো আজকে নতুন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বছরের শেষ দিনে আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে বার্তা দিয়ে রাখবে। ওদিকে রিভিউর জন্য আবেদন করা হচ্ছে, ব্যাটিং সাইড রিভিউ ফর ওয়াইড। মনিস 11 ঝাড়গ্রাম তারা খুশি নন এই সিদ্ধান্তে, চ্যালেঞ্জ করেছেন তারা। পরিবর্তন আসবে কিনা সিদ্ধান্তে সেটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। টেলিভিশন আম্পায়ার তিনি সিদ্ধান্ত জানাবেন। রেকর্ড সংখ্যক মানুষ ইতিমধ্যেই মাঠে এসছেন। আজকে আবহাওয়া একটু অন্যরকম। ফাইনাল ডে, ইংরেজি ক্যালেন্ডারের বছরের শেষ দিন। ফেয়ার ডেলিভারি, বৈধ বলের সংকেত। মনিস 11 ঝাড়গ্রাম তাদের একটা রিভিউ লস্ট করলো।
কানেকশন কতটা ভালো হয়েছে, প্রয়োজন যতটা ঠিক ততটাই। শুভানুধ্যায়ী সম্মানীয় মধুসূদন সামন্তকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাবের কার্যকর্তারা। 70 3 উইকেটে মানিস ইলেভেন ঝাড়গ্রাম। আরো একবার বল যাবে মাঠের বাইরে। সোনু দাস ইজ অন ফায়ার, 6 4। কথায় বলে পেশেন্স ইজ উইজডম, ধৈর্যই জ্ঞান। জ্ঞান অবশ্যই, ধৈর্য আপনাকে ধরতে হবে। সোনু দাস তিনিও ধৈর্য ধরেছিলেন। ফলটা এই মুহূর্তে পাচ্ছেন 6 6 and 6, 3 in a row। সোনু দাস ভাবছিলেন কোথাও সোজা ব্যাটে খেলবো নাকি আমার ট্রেডমার্ক শটে আমি যাব। তৃতীয় ওভার বাউন্ডারি হ্যাট্রিক শব্দটা নিয়ে এলো, শুধু তাই নয়, তাকে তার আত্মবিশ্বাসটা ফিরিয়ে দিল। তুমি এই মঞ্চের যোগ্য খেলোয়াড়, তোমাকে টেনিস ক্রিকেটে শিল্পী ব্যাটার বলা হয় এই কারণে, তুমি শিল্প তৈরি করো। শিল্পী যেমন পটে আঁকা ছবি রং আর তুলির চিত্রায়নে চিত্রায়িত করেন, তুমিও করো 22 গজে। কেউ মনের ক্যানভাসে, কেউ রং তুলি নিয়ে, কেউ ব্যাট হাতে 22 গজে। সোনু দাস ব্যাট হাতে 22 গজে শিল্পী অবশ্যই। 7 ওভারের খেলা শেষ, 82 3 উইকেটের সময় ব্যাটিং পাওয়ার প্লে। ভাইস খান 18 রানে ব্যাট করছেন 8 বল থেকে, আর সোনু দাস 46 23 বল থেকে। 4-5টা ডট বল সোনু দাস খেলে ফেলেছিলেন, কিন্তু ধৈর্য হারাননি, ওয়েট করছিলেন ভালো সময়ের জন্য, এবং অপেক্ষার ফল সব সময়ই মিষ্টি হয়, এখানেও হলো। স্নায়ুর চাপ থাকে, কোথাও ইন্দ্রিয় আলাদা কিছু বলে, তাড়াহুড়ো করা মোটেও সঠিক কাজ নয়। সোনু দাস তাড়াহুড়ো করতে যাননি। 4-5টা ডট বল খেলার পরে কোথাও একটু আওয়াজ উঠছিল, বোধহয় একটু থিতু হয়ে গেলেন। না, সোনু দাসের মতো খেলোয়াড়রা থিতু হতে জানেন না, অপেক্ষা করেন তারা সঠিক সময়ের। 4 রান দূরে অর্ধশতরান থেকে। আসানসোল ব্রাদারহুড প্রিমিয়ার লিগ সিজনের একেবারে শুরু থেকে আপনাদের মনে থাকবে কি অনবদ্য ব্যাটিং দিয়ে জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন। জিন্দাল এসছেন, নতুন ওভার, ভাইস খান তার ব্যাটিং মন মাতাচ্ছে দর্শকদের, বাউন্ডারি পাবেন। উত্তম ভাই, জীবনের রং, ক্রিকেটের রং বদলাতে সময় লাগে না, শুধু অপেক্ষা করতে হয়। ভাইস খান সোনু দাস সেই ছবিটা ফুটিয়ে তুলছেন। 92 3 উইকেটে। পার্টনারশিপ কত রানের, যুগলবন্দি ভাইস খান এবং সোনু দাসের মধ্যে, সেটা আপনাদের জানাবো। পরিসংখ্যানবিদরা হাতড়াচ্ছেন, কাগজ খুঁজছেন। 61 রানের পার্টনারশিপ। 18 থেকে 61 থেকে 100 হতে পারে, ব্যাট তুলতে পারে পার্টনারশিপ দুজন একসঙ্গে। 6 রান।
ক্লাব যখন তখন এর সদস্যরা। নিখিল মাইতি মঞ্চে আসবে, নিখিল মাইতি মঞ্চে আসবে। সুকুমার দা, অনবদ্য ব্যাট করছেন ভাইস খান। বোলিং অলরাউন্ডার নাকি ব্যাটিং অলরাউন্ডার, চিত্রটাই আজকে বদলে দিয়েছেন। কি কারণে তাকে পাঠা হয়েছিল? লেফটি বোলার ছিল হিমাংশু জিন্দাল, রোহিত, সেই রণনীতি নিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছিল। এতটা বেশি আশা ক্যাপ্টেন ডাগ আউট কেউ বোধহয় করেননি। আশার বাইরে অনেক কিছু আপনি পেতে পারেন, কিন্তু পাওয়ার পরে সেটাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনার। ভাইস খান টিকিয়ে রেখেছেন, ধারাবাহিকতা। 35 রান ভাইস খানের ব্যাট থেকে 12 বল থেকে শেষ কবে দেখেছেন মনে করতে পারবেন না। এটা স্মরণীয়, এটা মনের মণিকোঠায় বাঁধিয়ে রাখার মতো। ইতি পার্টনারশিপে এদ ছিল সোনু দাস, তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে ডাগ আউটে। 24 বল থেকে 46 রানের একটি ঝকঝকে ইনিংস খেলে ফেরত যাচ্ছেন। ব্রেক থ্রু দিলেন দলকে হিমাংশু জিন্দাল। সোনু দাস কোথাও একটু নিরাশ হলেন, তবে যে কাজটা দলের জন্য করে এলেন, বুক চিতিয়ে লড়াই করে এলেন। একটা সময় মনে হচ্ছিল রানের গতিটা অনেকটা ধীমে গতিতে চলছে, সেই জায়গা থেকে বার করলেন। 99 রান স্কোর এই মুহূর্তে, এখনো 2.1 ওভারের খেলা বাকি। জীবনের বহুরূপ দেখা, সেটার জন্য প্রত্যেকে মুখিয়ে থাকেন অন্য মঞ্চ, সেটা যাত্রা মঞ্চ। আর ক্রিকেটের বহুরূপ দেখা, সেটার জন্য আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে ভঞ্জের পুকুর মাতৃমন্দির ক্রিকেট ময়দানে, ওয়েলকাম কাপে। না হলে বিরাট কিছু মিস করবেন। জীবনের বহুরূপ বারবার দেখতে পাবেন, মঞ্চ বদলাবে। ক্রিকেটের এই রূপটা থেকে মোটেও দূরে থাকবেন না। আসুন আমাদের সঙ্গে শরিক হন। ফাইনাল ডে নিঃসন্দেহে কিছু বার্তা নিয়ে আসবে আপনাদের জন্য স্পেশাল। 8 ওভারের খেলা শেষ, 99 4 উইকেটে মনিস 11 ঝাড়গ্রাম। ভাইস খান আজকে যে ব্যাটিং তাণ্ডবটা 22 গজে চালাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে বোধহয় ডাগ আউটের জন্য বার্তা দিচ্ছেন, আরো একবার চল ফিরে যাই, পাহাড়ের ওই বুকেতে দাঁড়াই, আকাশের হাতছানিতে সাড়া দিই, কি হবে না ভেবে। অবশ্যই ভাবনার কোনো সময় নেই, ভাবনার কোনো অবকাশ নেই, শুধু অবকাশ আছে রান করতে হবে স্কোরবোর্ডে, যে কারণে তাকে পাঠানো হয়েছিল। আর সেই কাজে এখনো পর্যন্ত সিদ্ধহস্ত ভাইস খান। খুশি করেছে থিঙ্ক ট্যাঙ্ককে, টিম ম্যানেজমেন্টকে। প্রায় 300 স্ট্রাইক রেট, 4টে ওভার বাউন্ডারি, 2টো বাউন্ডারি ভাইস খানের ব্যাট থেকে। একজন বোলিং অলরাউন্ডার যে জায়গায় এসে রানের গতিটা এত সুন্দরভাবে পৌঁছে দিলেন ভালো জায়গায়, নিঃসন্দেহে মন ছুঁয়ে যাবে সবার। শেষ 2টো ওভারের খেলা বাকি, আর শেষ 2 ওভারের জন্য কমেন্ট্রি বক্সে একটু পরিবর্তন। স্বাগত জানাবো হিন্দিতে মুজিবকে। মূল মঞ্চের সামনের জায়গাটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত, আপনারা পুরুষ বন্ধুরা অন্যদিকে একটু চলে যাবেন। আমরা মঞ্চে পেয়েছি আমাদের বিশেষ অতিথি সম্মানীয় অনন্ত মণ্ডল মহোদয়কে। বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাবের সদস্য গোপীনাথ ভূঁইয়া এবং নীলিমেশ মাইতি। बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ साहब। आखिरी 2 ओवर यानी कि वो आखिरी 2 ओवर से कितने लक्ष्य यहाँ पे कुल मिलाकर बटोरेंगे वो भी आपको देखने पड़ेगा। यहाँ पे 99 पर स्कोर, मगर यहाँ से सिंगल 100 दल के खाते में पूरा हो चुका है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 90-95 तक पहुंचने में शायद थोड़ा मुश्किल लग जाएगा, मगर सोनू दास और भाईस खान की वो पारी, दल को देखिए कहां पर लेकर जाकर पहुंचा है। 3 अंक 100 दल के खाते में पूरा हो चुका है। मुन्ना धुल इनके पास भी बड़ा शॉट, इनके पितारी में भी मौजूद है, लगा सकते हैं बड़ा शॉट। नौ ओवर के लिए रोहित गेंदबाजी के मौके संभाल रहे हैं। पहला बॉल पर डॉट आया है, दूसरा बॉल, पहला बॉल से सिंगल आया है, दूसरा बॉल डॉट। मुन्ना धुल
और यही रणनीति बिल्कुल साफ रहेगा, क्योंकि अब जब बड़ा शॉट आपके बल्ले से नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भाईज खान अभी तक 36 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको सामने क्यों ना लेकर आ जाए। 13 बॉल से 36, जिसमें 4 छक्का 2 चौका अभी तक मौजूद है, लगभग 276 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले सेमीफाइनल मैच कौन सी टीम पहुंचेंगे फाइनल में, सामने भाईज खान। बहुत तेज बल्ला जरूर घुमाया मगर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। चौथा बॉल डॉट मिलेगा, पहला बॉल सिंगल, दूसरा बॉल डॉट, तीसरी बॉल सिंगल, चौथा बॉल फिर से डॉट। मनीष 11 झारग्राम और ओम साई बाबा के बीच ये मुकाबला सेमीफाइनल। इस बार डॉट का संकेत, इस बार भी और ये देखिए किस्मत, बिट्टे के एकदम अंदर से जो कि गेंद आया, मगर किस्मत देखिए बेल्ट नहीं गिरा आखिर में। ये देखिए रिप्ले एक्शन, ओ भाई साहब ये देखिए कि किस्मत कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा साथ दे रहे हैं भाईज खान, मगर इस बार किस्मत साथ नहीं देगा। इस बार मिल जाएगा विकेट, बाहरी किनारा जाएगा सीधा, यहां से एक और विकेट, विकेट नंबर 5, 101 रनों पर मनीष 11 झारग्राम। नौ ओवर की समाप्ति के बाद मनीष 11 झारग्राम 101 5 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छा पारी दल को एक उपहार के स्वरूप आज दिए हैं भाईज खान। शायद वो आने वाले नए साल का गिफ्ट भी हो सकता है, तोहफा भी हो सकता है। 1 मिनट एट ए टाइम, आखिरी ओवर अब यहां से बचा है। मुन्ना धुल 3 बॉल का अभी तक सामना किया है, सिर्फ 1 रन और नए बल्लेबाज यस ठाकुर, नहीं बैटर। आखिरी 6 बॉल कितना जाएगा, 110 115। आखिरी बॉल से अगर कम 2 बड़ा शॉट लगाते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा, इस ग्राउंड के हिसाब से बहुत इसको अच्छा स्कोर बन जाएगा। 90-95 रन इससे ग्राउंड में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेफ माना जाता है। मुन्ना धुल सामने, गेंदबाज अंकित। कमेंट्री एंट्री आखिरी 6 बॉल। मुन्ना धुल इस बार संपर्क है जरूर, मगर पीछे बाउंड्री लाइन पर विकास पंडित मिडन के क्षेत्र में वहां से सिंगल से डबल से पूरा करना चाहेंगे। यश ठाकुर बहुत तेजी के साथ पूरा किया, मगर फ्रंट फुट चेक करना पड़ेगा। फ्रंट फुट चेक कर रहे हैं रंजित पारीदा, वो यहां से क्या निरीक्षण आएगा देखना पड़ेगा आपको, इंतजार कीजिए। 2 रन तो बहुत अच्छे से पूरा किए हैं, यानी कि दल के खाते में 103 स्कोर पहुंच जाएगा, मगर फ्रंट फुट अगर यहां से पैर अगर बाहर जाता है तो फिर शायद इसको एक बार फिर से आपको डालना पड़ेगा, मगर नो बॉल का संकेत भी आ जाएगा, मगर इसको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए संकेत आएगा फेयर डिलीवरी। अंकित पहला बॉल से 2 रन, 103 मनीष 11 झारग्राम। मुन्ना धुल सामने कोशिश करेंगे आखिरी ओवर से कम 1 या 2 बड़ा शॉट लगाया जाए। सफल किया इस बार, और बिल्कुल कनेक्शन स्टैंड एंड डिलीवर मैक्सिमम। चुका है, मैंने कहा था कि कम से कम आखिरी ओवर से अगर 1 या 2 बड़ा शॉट लगता है तो फिर शायद कम से कम 115 तक पहुंच जाएंगे मनीष 11 झारग्राम। 109 तक पहुंच चुके हैं। अब भी आखिरी 4 बॉल यहां से बचा है। अंकित सामने,
दबाव पूरी तरीके से आखिरी बॉल से बना रहे हैं। सर्किल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है जरूर, मगर सिंगल से ज्यादा इस बार मिलेगा नहीं। सिंगल से एक और रनों का इजाफा 110 तक पहुंच चुके हैं। टोटल कितना बनेगा, मगर वो 5 रन पेनल्टी वो भी आपको ध्यान में रखना है। জিলিও কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার সম্মানীয় শুভজিৎ রায় মহোদয়, আপনাকে মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। आखिरी 3 बॉल आपको यहां से बचा है कुल मिलाकर। पहला बॉल से 2 रन, उसके बाद दूसरा बॉल से बड़ा छक्का मुन्ना धुल के बैट से, तीसरा बॉल से सिंगल आएगा। आखिरी 3 बॉल अभी यहां से डालेंगे। सामने यश ठाकुर, यश ठाकुर फुल टॉस अगर डालेंगे तो नतीजा आएगा सीधा बड़ा शॉट में। 10 गैलरी बार एक बड़ा शॉट मैक्सिमम। আমরা जॉन पियो আসন গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি জিলিও কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার শুভজিৎ রায় মহাশয়কে। 4 बॉल अभी तक, और ये देखिए हमारे मिलोंदा और अमिता, ये जोड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो कि अच्छा लगता है। শিবপ্রসাদ जब ये গিরি दोनों মঞ্চে साथ में আসবেন, रहते हैं ना, সম্মানীয় तो শিবপ্রসাদ গিরি कहीं মঞ্চে ना कहीं আসবেন। बहुत कुछ जो कि अलग का डिफरेंट देखने को मिलता है। वेलकम कप के इतिहास में चौथा सीजन आप देख रहे हैं। अमिता और मिलोंदा, उनके पूरे एंटायर टीम क्लब जखन तखन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो मेहनत बीच मैदान में अभी तक आप लोगों ने देखा है। 116 कुल मिलाकर। आखिरी 2 बॉल, चलिए संकेत आएगा जिस फेयर डिलीवरी। आखिरी 2 बॉल, यश ठाकुर फुल टॉस बॉल से फायदा उठाए थे, बड़ा शॉट में तब्दीली कर रहे थे। 5वां गेंद से सिंगल लेकर संतोष रहना पड़ेगा। सिंगल भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मुन्ना धुल आने वाले समय में वो भी बड़ा शॉट लगा सकते हैं। 9.5 बॉल 117 अभी तक कुल मिलाकर स्कोर। आखिरी बॉल से अगर बड़ा शॉट लगता है तो बहुत अच्छा समाप्त करेंगे। आखिरी बॉल, 2 छक्का अभी तक लग चुका है। मैंने कहा था कि अगर 2 छक्का लगता है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्कोर पर पहुंच जाएंगे। आखिरी बॉल डालेंगे कमेंट्री एंड से। आखिरी बॉल, आवाज तो आया है मगर सिंगल नहीं मिलेगा। रनआउट यहां पे मिल जाएगा जरूर। एक और विकेट, छठा विकेट भी मिल जाएगा और उसी के साथ इनिंग्स की समाप्ति। कुल मिलाकर अब यहां से 10 ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 117। मगर पेनल्टी वो 5 रन वो भी यहां पे ऐड किया जाएगा। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बैटिंग स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे किस तरीके से बल्लेबाजी हुई है। अगर देखा जाए तो यश ठाकुर वो भी 1 छक्का लगाए हैं। फुल टॉस बॉल से बहुत अच्छा फायदा उठाया। 122 कुल मिलाकर। एक 122 बनाए, जीतने के लिए चाहिए 123 रन। बहुत अच्छा टोटल आप कह सकते हैं इस पिच के हिसाब से, इस ग्राउंड के हिसाब से। 6 बॉल से 10 रनों का पारी मुन्ना धुल द्वारा। एक बार अगर बैटिंग कार्ड पर नजर डालेंगे तो आज किस तरीके से बल्लेबाजी हुई है वो भी आज यहां से देखेंगे जरूर। और ये मूल मंच में हमारे तमाम अतिथि धीरे धीरे आ रहे हैं। आज फाइनल डे पर बिल्कुल उनको सम्मानित किया जा रहा है। क्लब जखन तखन की ओर से ड्रोन व्यू आप लगातार देखते आ रहे हैं अभी तक। ये देखिए ड्रोन व्यू, ये नजारा पिछले 2 दिन और आज कुल मिलाकर 3 दिन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ग्राउंड बिल्कुल जब भी वेलकम कप के बाद आता है तो बिल्कुल ग्राउंड के लिए बहुत जो कि मेहनत करते हैं और बिल्कुल डेकोरेशन ग्राउंड। चलिए एक बार बैटिंग के ऊपर नजर बनाएगा किस तरीके से बल्लेबाजी हुई है। बापी यादव, शंकर हासदा, बुद्ध उछला में जोड़ी सिर्फ 6 ही रन बनाए हैं। मूल मंच पर मेमेंटो के साथ बिल्कुल सम्मानित किया जा रहा है। हमारे तमाम वो अतिथि आज मैदान पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर आए हैं अपना अपना कीमती वक्त को देकर। स्पेशल थैंक्स सोनू दास, संगम तिवारी, बहुत ही अच्छा पारी आज खेले हैं। 24 बॉल से 46 रनों का पारी सोनू खान द्वारा। সম্মানীয়
सोनू दास द्वारा শিবপ্রসাদ গিরি আমাদের আর্মি ম্যান স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ওয়েলকাম কাপ ক্লাব যখন তখনের পক্ষ থেকে এবং বরণ করে নিচ্ছে আমাদের ক্লাবের সদস্যরা। শিবপ্রসাদ গিরি মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছে আমাদের ক্লাবের প্রসেনজিৎ গিরি, উত্তম জানা এবং পবিত্র প্রধান। আমরা সেই সঙ্গে মঞ্চে পেয়েছি আমাদের শুভানুদ্দায়ী শিক্ষক মহাশয় ইন্দ্রশঙ্কর জানা মহোদয়কে বরণ করে নিচ্ছেন ক্লাব যখন তখনের পক্ষ থেকে ক্লাবের সদস্য বন্ধুরা। স্বাগত জানাচ্ছি ইন্দ্রশঙ্কর জানা মহাশয়কে। এরই মাঝে আমরা একটা নৃত্য দেখে নেব। নৃত্য প্রদর্শন করবেন গীতাঞ্জলি সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে সাথী ম্যাডামের ছাত্রীরা। মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শিত হচ্ছে, নৃত্য প্রদর্শন করছেন গীতাঞ্জলি সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে সাথী ম্যাডামের ছাত্রীরা। ये पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
নিঃসন্দেহে লক্ষ্য থাকবে কোনো নদীর পাড় কিংবা কিনারা নয়, মাতৃমন্দির ক্রীড়াঙ্গন সবাইকে মেলাবে এই মঞ্চ। আজকে ফাইনাল ডে। আরও একবার স্বাগত প্রত্যেককে কমেন্ট্রি বক্স থেকে। 123 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে ওম সাই বাবা। দুই ওপেনিং ব্যাটার শুরু করতে এসছেন শুভঙ্কর সাহা এবং লিটন বাড়ুই। বল হাতে সচিন হাটাল প্রথম ওভারের জন্য। বাঁহাতি ওভার দি উইকেট প্রথম বল। প্রথম দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে। হাটাল চলেছেন বাইরে, অফ স্টাম্পের বাইরে, শরীর থেকে একটু দূরে। শুভঙ্কর সাহা কোথাও একটু অনুমান করছিলেন বোধহয় ওয়াইডের সংকেত আসবে না, তেমনটা মনে হয়নি। প্রসেনজিৎ দত্তের স্টার্ট টাইম 11:39, 11:39 AM স্টার্ট টাইম। 50 মিনিটস এখান থেকে ফর 10 ওভার্স। সূর্যের কিরণ, রৌদ্রের তাপ, 22 গজে পারদ চড়ছে ক্রিকেটের। আর এই তাপ উত্তাপে রাঙিয়ে নিতে বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসছেন শরিক হতে। এমন মঞ্চ আর কোথায়, যে মঞ্চ সবাইকে মেলাবে, যে মঞ্চ উদাহরণ তৈরি করবে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, গত 3টে সিজন যেভাবে আপনারা সাপোর্ট করেছেন, আজ আগামীকালকের আশাও থাকবে যে আগামীকাল নতুন বছরের জার্নি স্টার্ট করাবে। উইকেট সচিন হাটালের জন্য। নিরাশ হবেন শুভঙ্কর সাহা। প্রথম ওভারেই বড় শিকার ঝুলিতে পড়লেন। ইতিহাস তৈরি হবে আরো একবার ইংরেজি ক্যালেন্ডারের বছরের শেষ দিনে, যে ইতিহাস নিয়ে পরের বছরের অপেক্ষা করবেন প্রত্যেকে। 2026-এর 29, 30 এবং 31শে ডিসেম্বরের জন্য বার্তা আনবে সবার জন্য। আর সেই বার্তা নিশ্চয়ই আমরা সবাই একসঙ্গে উপভোগ করব আজকের এই মঞ্চে। ড্রোন ক্যামেরা আপনাদের ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছে দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রান্তে। পাখির চোখে মাতৃমন্দির ক্রিকেট ময়দান এবং মাঝে মধ্যে আমাদের দুই সহযোগী অফিসিয়াল নিখিল এবং সূর্যবাগ, তাদের ছবিও আমরা দেখতে পাচ্ছি। অমিত দা এবং মিলন, দুই মাস্টারমশাই, টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সময়ে কিছু গঠনমূলক চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমাদের গাইড করছে কমেন্ট্রি বক্সে। মুজিব খোশ মেজাজে অ্যান্ড্রয়েড ফোন নিয়ে। জীবন জ্যোতি স্কোরিংয়ে। টেলিভিশন আম্পায়ার রঞ্জিত পাড়িদা থেকে শুরু করে ড্রোন ক্যামেরাম্যান জুনিয়র নিখিল, জুনিয়র অমিত দা, জুনিয়র SJ। সবাই থাকুন এভাবেই আমাদের সঙ্গে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মাঠের দর্শক আসন। দর্শক আসনে যারা আছেন আপনারাই মাঠের প্রাণ। গতকাল বিকেলের সেই চিত্র আরো একবার হয়তো এই ম্যাচেও প্রত্যাবর্তন হতে পারে। আশা নিয়ে সবাই এসছি মাঠে, যে আশা নিঃসন্দেহে আজকে বিফল হবে না, এটুকু সম্ভাবনা তৈরি হতেই পারে। পুটু সাহা, একটু রক্ষণশীল ক্রিকেট। একটা উইকেটের পতন ঘটেছে প্রথম ওভারেই, অযথা ঝুঁকি নিতে যাবেন না, ভালো করেই জানেন। প্রথম রান এলো ইনিংসের তার ব্যাট থেকে ওম সাই বাবা তাদের জন্য। সচিন হাটাল 5 বল থেকে 1 রান খরচ করেছেন, একটা উইকেট। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে চলছে ভাবনার বাইরে। স্লিপ, গালি, পয়েন্ট, কভার, মিড অফ, মিড অন, ডিপ মিড উইকেট, ডিপ স্কোয়ার লেগ। দুজন খেলোয়াড়কে অন সাইডে রাখা রয়েছে সার্কেলের বাইরে। পরাস্ত হয়েছেন লিটন বাড়ুই। এই জুটিটা নিঃসন্দেহে ম্যাচের নিয়ন্ত্রক হতে পারেন। লিটন বাড়ুই বড় মঞ্চের খেলোয়াড়,
জ্বলে উঠতে বেশি সময় লাগে না তার। নেলসন মার্ক আফটার ফার্স্ট ওভার 1 for 1। এক ওভার শেষ, 1 রান 1 উইকেটে ওম সাই বাবা। ব্যাট হাতে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি, তবে পাওয়ার প্লের দ্বিতীয় ওভার, ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, কামব্যাক করতে পারবে কি পুটু সাহা, লিটন বাড়ুই? একটু আগে যে আত্মবিশ্বাসটা তারা খুইয়েছে সেটা পুনরুদ্ধার করতে পারবে? প্রশ্ন অনেক, উত্তরের জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম উৎসব চলছে। আমরা বলি বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ। নবান্ন উৎসব নিঃসন্দেহে তৃপ্তি দেবে। সম্মানীয় স্বপনকরণ শৌলাভেরি, আমাদের খুব কাছের মানুষ, ওনাকে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। প্লিজ মঞ্চে আসুন। নবান্ন উৎসব নিঃসন্দেহে তৃপ্তি দেবে গ্রাম বাংলায় বসবাসকারী মানুষদের, যারা খাদ্যের যোগান দেন, কৃষক মানুষ, যারা দুনিয়ার চালিকা শক্তি। আর তেমনি ধানের জমিকে এই ধরনের মাঠে রূপান্তরিত করা, ড্রোন ভিউ নিঃসন্দেহে ইতিহাস তৈরি করছে। পুটু সাহা কামব্যাক করার কথা আমরা বলছিলাম এই ওভারে। প্রথম বলে কামব্যাক, স্ট্রং কামব্যাক, বাউন্ডারি। হ্যালো, এরপরে আমাদের সেকেন্ড সেমিফাইনাল ম্যাচে আরএনএম গলসি এবং PB11 কন্টাই দুই টিমের কর্মকর্তা যিনারা রয়েছেন কমেন্ট্রি বক্সে রিপোর্ট করুন। আমাদের টসের কাজ এখনই শুরু করব। জি মোবাইল সেলফি জোনে টস হবে, আপনারা কমেন্ট্রি বক্সে এসে রিপোর্ট করুন। সেকেন্ড সেমিফাইনাল ম্যাচ আরএনএম গলসি এবং PB11 কন্টাই, ক্যাপ্টেন রিপোর্ট করুন। কানেকশন, কানেকশন অ্যান্ড কানেকশন, কামব্যাক, এর থেকে ভালো প্রত্যাবর্তন বোধহয় হতে পারে না। প্রথম ওভারে কোথাও একটু নিরাশার ছবি ছিল, দ্বিতীয় ওভারে আশা, আশা ফিরে আসছে আবারও। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাউন্ডারি, সাইলেন্ট কিলার পুটু সাহা। নিঃশব্দ বিপ্লব করতে তার থেকে ভালো কেউ বোধহয় পারে না, প্রমাণ করতে পারেন আজকের এই মঞ্চে আরো একবার। 4 বল থেকে 9 রান। একটু আগেই তার স্কোর ছিল 2 বল থেকে 1 রান। পরিবর্তন, আমূল পরিবর্তন, রাতারাতি। বিট করবে এবার। মুন্না ধোল কিছুটা সলা পরামর্শ সেরে আসছেন মান্নুর সঙ্গে, কোন জায়গায় বল রাখতে হবে, পুটু সাহার দুর্বলতার জায়গা কোনগুলো। শঙ্কর হাসদা খোশ মেজাজে সবসময়ই থাকে, সেটা ফাইন লেগ হোক কিংবা কাভার। তিনটি বলের খেলা হয়েছে, 8 রান। লফটেড শট খেলার চেষ্টা, স্লিপ অঞ্চলে একটু কোথাও মিসফিল্ড, ব্যাকআপ ভারী সুন্দর। 22 সূত্রে এই রানটি এলো। সোনু দাস ব্যাকআপ দিলেন। বলা হয় এটা ব্যাট হাতে যদি তুমি ভালো একটা ইনিংস খেলো, ফিল্ডিং করার সময় কোথাও সেটা তোমাকে আলাদা অক্সিজেন যোগায়। সব সময় হয় তেমনটা হয়তো বা না, কখনো কখনো হয়। সেই কখনো কখনো গত বলে আমরা দৃষ্টান্ত দেখতে পেলাম সোনু দাসের কাছ থেকে। যদি মিস করতেন নিশ্চিত বল সীমানা পার করত। একটা গুড টোটাল রেখেছে মনিস 11 ঝাড়গ্রাম, 122 ডাইমেনশন মাঠের সবকিছু অনুযায়ী। 12.20 শুরুর দিকে রিকোয়ার্ড রান রেট ছিল প্রত্যেক ওভারে। প্রথম ওভার থেকে মাত্র একটা রান। দ্বিতীয় ওভার থেকে 9টা রান এসছে এবং এখানে একটা সিঙ্গেল আমাদের পাবেন। সম্মানীয় শুভানুধ্যায়ী শৌলাভেড়ি গ্রাম নিবাসী স্বপন করণ মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদেরই ক্লাব সদস্য, বিদেশ খাটুয়া, উত্তম জানা, অরিন্দম কৈলা মহোদয়। স্বপন বাবুকে স্বাগত জানাচ্ছি। 11 উইকেটে কামব্যাক হয়েছে, প্রত্যাবর্তন হয়েছে। রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হয়তো হয়নি। স্বাগত জানাবো
এমআরএস ফ্যাশনের কর্ণধার মানিক খান মহাশয়কে। তবে যে প্রত্যাবর্তনটা হয়েছে সেটাকে শেষ বলের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে পরিবর্তন করে দিলেন সাইলেন্ট কিলার অফ টেনিস ক্রিকেট পুটু সাহা 6 মোর। এমআরএস ফ্যাশনের কর্ণধার মানিক খান মহাশয়কে মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। প্লিজ মঞ্চে আসুন। দ্বিতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষ, 17 এক উইকেটে ওম সাই বাবা। 48 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 106 রান। 106 রিকোয়ার্ড ফ্রম 48 বলস। 7 বল থেকে 15 রান করে ব্যাট করছেন পুটু সাহা। লিটন বাড়ুই 2টো বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন, সিঙ্গেল এসছে তার ব্যাট থেকে, 1 রানে অপরাজিত। সম্মানীয় প্রাণকৃষ্ণকরণ মহাশয়কে মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। প্লিজ মঞ্চে আসুন প্রাণকৃষ্ণকরণ। সচিন হাটাল তার প্রথম স্পেলে, এটা দ্বিতীয় ওভার। এর আগে প্রথম ওভার থেকে মাত্র 1টা রান 1টা উইকেট সচিন হাটাল। লিটন বাড়ুই, এই ডুয়েলটা দেখার মতো থাকবে, এটা ম্যাচের খুব গুরুত্বপূর্ণ ফেজ। লিটন বাড়ুই কিভাবে সামাল দেবেন সচিন হাটালকে। পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত বল করেছেন সচিন হাটাল। গত ওভারটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রত্যেকে দেখেছেন, প্রথম বল সেই ছবির পুনরাবৃত্তি। গত ম্যাচের পরিসংখ্যান আমরা জানাবো, 3 ওভার থেকে মাত্র 17 রান দিয়ে 1টা উইকেট পেয়েছিলেন হাটাল। 47 বল থেকে 106 রান প্রয়োজন ওম সাই বাবা। লিটন বাড়ুই অন স্ট্রাইক, বাহাতি ওভার 2 উইকেট। ফুলা লেন্থের ডেলিভারি, চিকি সিঙ্গেলের প্রচেষ্টা, ডিরেক্ট হিট না। এবং ডিরেক্ট হিটের কথা যখনই আজকে মনে পড়বে, দিনের একেবারে শুরুতেই আমিরের ডিরেক্ট হিটটা মোটেও ভুলবেন না। শঙ্কর হাঁসদা অসহায়ের মতো অনেকটা দূরে থমকে গেছিলেন, যেখানে প্রথম ম্যাচ থেকে শঙ্কর হাঁসদার ব্যাট থেকে এসেছিল 73 রানের একটা ঝকঝকে ইনিংস। এবং শঙ্কর হাঁসদার শরীরী ভাষা দেখে তখন আমাদের মনে হচ্ছিল অসহায় আত্মসমর্পণ। অনেক সময় জীবনের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস ঘটে যায়, আপনি দেখতে থাকেন, কিছু করতে পারেন না। শঙ্কর হাঁসদাকে তেমনই লাগছিল। এবং থ্রোটাও আমিরের দুর্দান্ত ছিল। ডিরেক্ট হিট সবসময়ই বিপদ আনে। পুটু সাহা, খুশি নন, স্কোয়ালেগ অঞ্চলের দিকে বলের গতি। সম্মানীয় প্রাণকৃষ্ণকরণ মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাব জগন্তকনের সদস্যরা। আমাদের রয়েছেন তপনদা, আমাদের বিমল বাগ মহাশয় রয়েছেন, বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের প্রাণকৃষ্ণকরণকে, এবং তপন বেরাদা রয়েছেন। একটা রান এসছে গত বল থেকে 19, এক উইকেটে 45 বল থেকে প্রয়োজন 104 রান। ফিল্ডিংয়ে পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। ওয়াইড, প্রান্ত বদল একবার, রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে 2টো, ওয়াইড 2, অতিরিক্তের হাত ধরে 2টো রান। আরএনএম গোলসি ক্যাপ্টেন, প্লিজ জি মোবাইল সেলফি জোনে চলে আসুন, টস হবে। ইতিমধ্যে আমাদের PB11 কন্টাইর ক্যাপ্টেন পৌঁছে গেছে। আরএনএম গোলসির ক্যাপ্টেন জি মোবাইল সেলফি জোনে চলে আসুন, টস হবে এক্ষুনি। 21 এক উইকেটের বিনিময় তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে, প্রথম সেমিফাইনাল। লড়াই হবে সমানে সমানে, চোখে চোখ রেখে 22 গজের মহারণে। আরো 6টা রান জুড়বে স্কোরবোর্ডে। পুটু সাহার ব্যাট থেকে সাইলেন্ট কিলার কেন বলা হয়? বড় মঞ্চ কখনো তাকে খালি হাতে ফেরায়নি। সেমিফাইনালের মঞ্চ, উত্থানের পথে অন্তরায়,
নিঃসন্দেহে থাকবে, বাধা কাটিয়ে এগোতে হবে, তিনি ভালো করেই জানেন। কামব্যাক সচিন হাটাল মন বাড়িয়ে নিয়েছিলেন, মিড উইকেট স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে খেলবেন, ব্যাটে বলে সম্পর্ক হয়নি। মুন্না ধুল তার হাত ঘুরে বল ফেরত আসছে, বাপি যাদব সেখান থেকে বোলার সচিন হাটালের হাতে। তৃতীয় ওভারের শেষ বল করবেন হাটাল। দশটা রান এই ওভার থেকে। প্রথম ওভারের ব্যর্থতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে ট্র্যাকে ফিরছে ওম সাই বাবা। শেষ বল মাঠের বাইরে যাবে কি? যাবে না, মুশকিল। এখানে ফিল্ডার রয়েছেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। অন্তরায় কোথাও মনে হচ্ছিল একটা সময়ের জন্য বল ক্লিয়ার করবে, একটাই রান, খুশি থাকতে হবে পুটু সাহাকে। 3 ওভারের খেলা শেষ, 28 এক উইকেটে ওম সাই বাবা। 42 বল থেকে প্রয়োজন 95 রান। গোপাল মাইতি মঞ্চে আসবেন, ক্লাব সদস্য গোপাল মাইতি মঞ্চে আসবেন। ওদিকে প্রস্তুতি চলছে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ PB11 কন্টাই ভার্সেস RNM 11 গোলসি। টস পর্বের জন্য বোথ ক্যাপ্টেন দ্রুত জয়েন করবেন, সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। ম্যাচ কন্টিনিউ হবে, প্রত্যেকটা ম্যাচ, মাঝখানে কোনো ম্যাচ শেষে কোনো বিরতি থাকবে না। 2 ক্যাপ্টেন দ্রুত জয়েন করবেন, লাস্ট কল 2 ক্যাপ্টেনের জন্য। PB11 ইতিমধ্যেই জয়েন করেছে, RNM 11 গোলসি ক্যাপ্টেন দ্রুত জয়েন করুন টসে। 2 লক্ষ টাকা চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য, সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রানার আপ টিমের জন্য 1.5 লক্ষ টাকা এবং রানার আপ ট্রফি। এবং এই মঞ্চ থেকে আমরা জানিয়ে দিই আগামী 2nd and 3rd জানুয়ারি 2026 শালবনী কাপ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী 2nd and 3rd জানুয়ারি শালবনী কাপ লাইভ অন SD18 স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল। পুটু সাহা দর্শকদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করছেন, রানের গতি বাড়ছে, সব মিলিয়ে খুব ভালো হচ্ছে দলের জন্য। 6-এর হ্যাট্রিকে থাকছে নগদ 501 টাকা, দিচ্ছেন সোনাক্ষী গিরি, পিতা শিবপ্রসাদ গিরি। আচ্ছা, PB11 এর টিম লিস্ট আমরা পেয়ে গেছি এবং ক্যাপ্টেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আমরা RNM গোলসি টিম লিস্ট নিয়ে দ্রুত টসের জন্য জয়েন করুন প্লিজ। PB11 ক্যাপ্টেন টিম লিস্ট সহ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আমরা RNM গোলসিকে বলবো দ্রুত আমাদের সাথে জয়েন করুন টসের জন্য। 34 এক উইকেটে লড়াইয়ের পথে, লড়াইয়ের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওম সাই বাবা। এ মরশুমে সাফল্যের খতিয়ান খুব একটা খারাপ নয়, ঝড় তুলেছে এই দলটি শুরু থেকেই। এখানেও কি সেই ঝড় উঠবে? ঝড়ের খেয়া কার নাম হবে? ছবিতে পরিবর্তন আসতেই থাকবে, এই পরিবর্তনগুলো প্রয়োজন, যেটা স্বস্তি দেবে মনিস 11 ঝাড়গ্রামকে। জুটিটা ভাঙার খুব প্রয়োজন ছিল, জুটিটা ভেঙে দিলেন মান্নু। পুটু সাহাকে ফেরত যেতে হবে ডাগ আউটে, অনবদ্য ক্যাচ ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। চৌত্রিশ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন ওম সাই বাবা একাদশের।
এবং রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে সঙ্গম তিওয়ারি ক্যাচটা তালুবন্দি করলেন। ড্রোন ভিউ আসছে, ড্রোন ক্যামেরা, এবং ড্রোন ক্যামেরার ভিউ সবসময় মনকে তৃপ্তি দেয়, কারণ প্রত্যেকে নিজেদের ছবি নিঃসন্দেহে যদি হাতে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল থাকে খুলে দেখতে পাবেন। দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রান্তে মানুষ দেখছে, আপনিও আমাদের সঙ্গে শরিক, আপনিও ওই পরিবারের অংশ। ড্রোন ক্যামেরা। শঙ্কর ঘোষ, তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তুমি তাড়াতাড়ি পালন করো। শঙ্কর ঘোষ। নতুন ব্যাটার এসছেন আমির, সেই পুল শট খেলেছেন। দেখা যাক, স্কোয়ালেগ অঞ্চলের ডিপে প্রোটেকশন রয়েছে। প্রথম রান আমিরের জন্য। চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে, প্রথম সেমিফাইনাল। ওম সাই বাবা 123 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে। 35 2 উইকেটে 39 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 88 রান। ধন্যবাদ জীবনজ্যোতি। তবে জীবনজ্যোতি সবসময় যে আনন্দে থাকে তা নয়। মুর্শিদাবাদ রেড টাইগার কাপ থেকে উইন্টার কাপে আসার পথে কোথাও একটু প্রেসারে ছিল, লং ড্রাইভ, শুভজিৎ জানা ছিল ড্রাইভার সিটে। সেই রাত কখনো ভোলার নয়। রান এসছে, ড্রোন ক্যামেরা যাচ্ছে দর্শকদের ছবি লাইভ স্ট্রিমিং এ পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনাদের বার্তা আপনারা দিয়ে দিন প্রিয় মানুষদের জন্য। 36 2 উইকেটে ওম সাই বাবা। আমির তিনি ফেস করবেন, বল হাতে মান্নু। আবারও গতিতে একটু হেরফের করলেন, এখানেও পরাস্ত হয়েছেন আমির। প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, দ্বিতীয় বলে উইকেট, থার্ড বল, ফোর্থ বল থেকে দুটো সিঙ্গেল, পঞ্চম বল থেকে রান আসেনি। সব মিলিয়ে 5 বল থেকে এখনো পর্যন্ত 8 রান, একটা উইকেট মান্নুর জন্য। পরবর্তী ম্যাচের জন্য আরএনএম গোলসি আমরা অপেক্ষা করছি। আপনি প্লিজ টসে জয়েন করুন টিম লিস্ট নিয়ে। আরএনএম গোলসি ক্যাপ্টেন সৌরভ রয়, আপনি একবার দ্রুত আমাদের সাথে জয়েন করুন টসের জন্য প্লিজ। মুজিব, বল ডেলিভারির সময় মাইক বন্ধ থাকবে, অ্যালার্ট থাকবে সব সময়। চার ওভারের খেলা শেষ, 37 2 উইকেটে। 36 বল থেকে প্রয়োজন 86 রান। আরএনএম 11 গোলসি লাস্ট কল আপনাদের জন্য। বহুবার ডাকা হয়েছে, বহুবার আপ্যায়ন করা হয়েছে আপনাদের। এই ছবিগুলো কেন হয় আমরা বুঝতে পারি না। লাইভ স্ট্রিমিং এ এত বড় একটা টুর্নামেন্ট চলছে, আপনাদের পরের ম্যাচ, এইভাবে কেন ডাকতে হয় আপনাদের? কি মজা পান আপনারা? যারা লাইভ স্ট্রিমিং এ খেলা দেখছেন আপনাদেরকে 30 বার 35 বার ডাকা হচ্ছে, কোন সম্মান থাকছে আপনাদের? ছত্রিশ বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 86 রান। ম্যাচ এখনো পর্যন্ত কোনো দলের হাত থেকে বেরিয়ে যায়নি। দর্শকরা ওয়েট করছেন ম্যাজিক মোমেন্টসের জন্য। 36 বল থেকে গতকাল প্রয়োজন ছিল 43 রান, সেখানে চেস হয়নি। আজকে কি উল্টো চিত্র আমরা দেখতে পারবো? এবং উইকেট সংখ্যা একই ছিল, হাতে 8টা উইকেট ছিল গতকাল। এখানেও একই কন্ডিশনে রয়েছে ওম সাই বাবা। ভাইস খানকে আনা হয়েছে বলে। ডট বল। পঁয়ত্রিশ বল থেকে প্রয়োজন 86 রান। এখান থেকে প্রত্যেকটা ডট বল কিন্তু চাপ বাড়াবে। স্লিপে খেলোয়াড় রয়েছেন, রানের জন্য বেরিয়ে গেছেন লিটন বাড়ুই। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে, এখনো পর্যন্ত লিটন বাড়ুই 5টা বল খেলেছেন, 3 রান তার ব্যাট থেকে। শেষ কবে দেখেছেন এই চিত্র? ইতিহাস তৈরি হচ্ছে অনেক কিছুই।
আমরাও মনে করতে পারছি না কমেন্ট্রি বক্স থেকে। 26টা বলের খেলা হয়েছে, তার মধ্যে লিটন বাড়ুই মাত্র 5টা বল খেলেছেন। রণনীতি হতে পারে, কারণ লিটন বাড়ুই এই দলের হৃৎপিণ্ড। হয়তো কোথাও তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, নিজেকে একটু আড়াল রেখেছেন। পর্দার আড়ালে ঠিক সময়ে নায়কের আবির্ভাব হবে। ব্লকে সব নায়করা যে শুধুমাত্র সিনেমার পর্দায় নায়িকার জন্য আসেন তা নয়, নায়কের নায়িকা সবাই হন না, 22 গজেরও নায়ক হন। আর 22 গজের নায়ক আজকে লিটন বাড়ুইকে হয়ে উঠতে হবে যদি এই ম্যাচে পজিটিভ ইতিবাচক কিছু রেজাল্ট আনতে হয়। ফলাফল ফাইনালের পথে, রোড টু ফাইনাল। সময় কমছে। আমির লং অফ অঞ্চলে এফর্ট, ফিল্ডিং, গ্রাউন্ড কোথাও মনে করছিল একটু ধোঁকা দেব। সচিন হাটাল বলছেন না, আমাকে ধোঁকা দেওয়া তো সহজ নয়, আমি শেষ অবধি লড়তে জানি, দাঁতে দাঁত চেপে। এটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাজ। দাবাং স্টাইলে আপনি বলতে পারেন। পিছনে একটা সানগ্লাস, বাউন্ডারি চলে এলো। লিটন বাড়ুইর ব্যাট থেকে 44 2 উইকেটে ওম সাই বাবা পঞ্চম ওভারের শেষ বলটা করবেন। ভাইস খান 7টা রান এসছে 5 বল থেকে। শেষ বল, কি বার্তা আসছে ডাগআউট থেকে লিটনের জন্য? ওয়েট করে যাও নাকি চালিয়ে খেলো? শুধুমাত্র অপেক্ষা করে 22 গজে থিতু হয়ে থাকলে কিছুই হবে না। রান আনার জন্য মাঝে মধ্যে একটু অ্যাগ্রেসিভ ভূমিকা পালন করতে হবে, আর সেই আগ্রাসনটা বোধহয় দেখানো শুরু করে দিয়েছে লিটন বাড়ুই। অর্ধেক ওভারের খেলা শেষ, 5 ওভার শেষে 45 2 উইকেটে। আরো অর্ধেকটা রাস্তা যেতে হবে। রাস্তা কি বলছে? অনেক চড়াই উতরাই থাকবে। 78 রান প্রয়োজন পরবর্তী 5 ওভার থেকে। রিকোয়ার্ড রান রেট কোন জায়গায় পৌঁছচ্ছে? নিঃসন্দেহে আপনাদের জন্য স্ক্রিনে আসবে লাইভ স্ট্রিমিং এ 15.60। এই হিসেবে রান করতে হবে প্রত্যেক ওভারে ফাইনালে পৌঁছতে হলে। সচিন হাটাল তার কোটার শেষ ওভার, এর আগে 2টো ওভার বল করেছেন, 10টা রান খরচ করেছেন, একটা উইকেট প্রাপ্তি ঘটেছে সচিন হাটালের। এটা দ্বিতীয় স্পেল। সচিন হাটালকে ক্যাপ্টেন আনলেন এই সময়ে, কারণ এটাও ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লিটন বাড়ুই তিনি চালিয়ে খেলার চেষ্টা করবেন, নিজেকে খোলস থেকে বার করার চেষ্টা করবেন লিটন বাড়ুই। গুরুত্বপূর্ণ হবে এই ওভারটা, ডিসাইডার হতে পারে এই ম্যাচে 6th ওভার। ইনসাইড এজ, বল সীমানার বাইরে, বাউন্ডারি, স্লিপ, ফাইন লেগ, নীরব দর্শক, 4টি রান। বছরের শেষ দিন 31 ডিসেম্বর, চড়ুই ভাতি করুন, পিকনিক, খেলা দেখতে ভুলবেন না, মাঠে আসুন। এমন তৃপ্তি, এমন আনন্দ আর কোথাও পাবেন না। চড়ুই ভাতি অবশ্যই করুন এখান থেকে ফেরত গিয়ে রাতে। দিনের বেলাটা বাঁচিয়ে রাখুন ওয়েলকাম কাপের জন্য, যেভাবে গত 2 দিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন প্রত্যেকে। রিভার্স খেলার চেষ্টা ছিল, সুইচ হিট করার জন্য মন বানিয়ে ফেলেছিলেন কোথাও। ডট বল, 2 বল থেকে 4 রান। সচিন হাটাল সব থেকে ভালো বোলিং করেছেন ইকোনমিক্যালি।
সেই জায়গাটা কি ভেঙে চুরমার করতে পারবেন লিটন বাড়ুই? করতে পারেন, করছেন। বাউন্ডারি লং অফ অঞ্চল দিয়ে লিটন বাড়ুইর ব্যাট থেকে। আগ্রাসন শুধু শুধু আসে না, আগ্রাসন আনার জন্য আপনাকে সব সময় টার্গেট করতে হয় প্রতিপক্ষের সব থেকে ভালো বোলারকে। এই কারণেই ওভারের শুরুতে আমরা বলেছিলাম এই ওভারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। লিটন বাড়ুই দুটো বাউন্ডারি ইতিমধ্যে এনেছেন। মাঠের বাইরে থেকে আওয়াজ আসছে মার 6, মারতে পারেন, এবিলিটি রয়েছে। সিঙ্গেল এসছে এখানে, 9টা রান। সচিন হাটাল এর আগে 2 ওভার থেকে 10 রান দিয়েছেন, একটা উইকেট পেয়েছেন। এই ওভারে এখনো পর্যন্ত 9 রান 4টে বল থেকে। পরিবর্তন আসছে ছবিতে, একটু একটু পরিবর্তন, সবটাকে জুড়ে দিলে একটা কমপ্লিট পিকচার হতেই পারে। কার জন্য হবে, কার দেওয়ালে টাঙানো থাকবে, সেটা সময় বলবে, একটু অপেক্ষা করতে হবে। বলের লাইনেই এখানে পৌঁছতে পারেননি আমির, এলোমেলো শট খেলার চেষ্টা। এই ডট বলগুলো মানসিকতায় শুধুমাত্র আমিরকে পিছিয়ে দেবে তা নয়, পরিসংখ্যানগতভাবে স্কোরবোর্ডকে অনেকটা পিছনে পিছিয়ে দেবে। শেষ বল ওভারের, 25 বল থেকে প্রয়োজন 69 রান। এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে খেলেছেন, ফিল্ডিং বাপি যাদব। ফিল্ডিং বিভাগ আজকে দাগ কাটছে মনিস 11 ঝাড়গ্রামের। হ্যালো, আচ্ছা আমরা টস করছি। সো পরবর্তী আরেকটি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, ওয়েলকাম কাপের সিজনের 4র্থ সিজন এবং ফাইনাল ডের 2য় সেমিফাইনাল। এটা আমরা কি করে ভুলবো? একদিকে PB11 ক্যাপ্টেন খোকন হালদার, আরেকদিকে RNM গোলসি সৌরভ রয়। বেস্ট 11কে নিয়ে আজকে মাঠে নামবেন। দ্বিতীয় ম্যাচের টস আমরা এখান থেকে করছি। 10 ওভারের ম্যাচ, কয়েন সুইং করবেন। স্যার আমাদের সাথে রয়েছেন সোনাই মোটরসের কর্ণধার। স্যার কয়েন সুইং করবেন এবং কল করবেন খোকন হালদার PB11। খোকন, সোনাই মোটরস কল, আদারওয়াইজ ওয়েলকাম কাপ, ওয়ান টাইম কল অ্যান্ড লাউডলি কল। আসুন আমরা শুনি কি হবে কল। ওয়েলকাম কাপ হবে না, ওয়ান টাইম কল। ওয়েলকাম। হ্যালো, আমরা মঞ্চে পেয়েছি আমাদের এসিসি গোল্ড সিমেন্টের পক্ষ থেকে এসিসি গোল্ডের ইঞ্জিনিয়ার সুমন্ত বাবু এসছেন, আমরা ওনাকে বরণ করে নিচ্ছি। ইয়েস ইয়েস, ওয়েলকাম কাপ, ওয়েলকাম কাপ। কল ওয়েলকাম কাপ অ্যান্ড সোনাই মোটরস। সৌরভ, টসে জলব করছে, কি করতে চাইবে? ব্যাট ফার্স্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড বেস্ট উইশেস। খোকন হালদার, ভাগ্যমুদ্রার পক্ষে যায়নি, যদি টসে জলব করতে কি করতে চাইতে? আমরা ব্যাটই করতাম। চলো এখান থেকে একটা ভালো ম্যাচ আমরা উপভোগ করবো, কারণ সেকেন্ড সেমিফাইনাল ম্যাচ, আমরা আশা করছি আমরা একটা ভালো ম্যাচ পাবো। একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো টসে জলব করেছেন RNM গোলসি এবং প্রথমেই ব্যাট করার সিদ্ধান্ত। আমরা এখান থেকে ফিরবো সোয়াচুজি কম বক্সে। সমীকরণ বলছে 23 বল থেকে প্রয়োজন 67 রান। ভাইস খান ব্যাট হাতে যেমনটা জ্বলে উঠেছিলেন, বল হাতে একই চিত্র। আজকে ভাইস খানের দিন বোধ হয়। বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে তার আগমন ঘটেছিল বাংলা টেনিস ক্রিকেটে মুস্তাক মল্লিকের হাত ধরে গ্রিন গ্রুপে। দল বদলেছেন বহুবার, মানসিকতায় বদল আসেননি। লিটন বাড়ুই কি বলবেন? ম্যাচ অন, গেম অন। দর্শক বন্ধু ক্যাচ তালুবন্দি করেছেন, মঞ্চে চলে আসুন, পুরস্কার রয়েছে আপনার জন্য। ক্রিকেটে ওম সাই বাবা একাদশ, 21 বল থেকে প্রয়োজন 61 রান। ম্যাচের গতি প্রকৃতি কোন দিকে গড়াবে? হেলিকপ্টার শট না, বাপি যাদব। সেলিব্রেশনের মুডটা তেমন নেই, শুধু বলটা ডান হাতে তুলে দেখালেন, ক্যাচটা আমি নিয়েছি। এভাবেও ক্যাচ নেওয়া যায়।
নিরাশ। লিটন বাড়ুই। সব হাসি সাফল্যের হয় না, কিছু মুখের হাসি, কিছু এক্সপ্রেশন কখনো নিরাশার হয়। অনেকটা সময় ক্রিজে ছিলেন, তার উপরে একটু বেশি আশা তৈরি হচ্ছিল, হেলিকপ্টার শট খেলার চেষ্টা ছিল। বাপি যাদব একটা স্পেকটাকুলার ক্যাচ নিলেন। আজকে ফিল্ডিং বিভাগে বাপি যাদব নজর কাড়ছেন। বাউন্ডারি সেভ, বাউন্ডারি লাইনে এত সুন্দর ক্যাচ। 20 বল থেকে প্রয়োজন 61 রান। বিকাশ পণ্ডিত ক্যাপ্টেন, ফিনিশার হিসেবে তার খ্যাতি সারা বাংলা জানে। এখানে ভুল বোঝাবুঝি, মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তার ফল কখনোই ভালো হয় না। আশ্চর্য, সবাই হচ্ছেন ভাইস খান বেলটা ফেললেন না, যেখানে নিশ্চিত রান আউটের হাতছানি ছিল। উনিশ বল থেকে প্রয়োজন 61 রান। বিকাশ পণ্ডিত এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখবেন। 7 ওভারের খেলা শেষ, 63, 3 উইকেটে 18 বলের খেলা বাকি। জয়ের জন্য প্রয়োজন 60 রান, আর শেষ 3 ওভারের জন্য কমেন্ট্রি বক্সে একটু পরিবর্তন। স্বাগত মুজিব। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समर्सदा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है भंजरपुकुर मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान पर। पहला सेमीफाइनल 18 बॉल से अभी भी यहां से कुल मिलाकर 60 चाहिए। অশোক পাল, বাড়ি শৌলাবেড়ি, আপনি মাঠে থাকলে মূল মঞ্চে আসবেন। অশোক পাল, মাননীয় সম্মানীয় অশোক পাল, আপনি মাঠে থাকলে মূল মঞ্চে আসবেন। बैटिंग पावर प्ले यहां पे इस्तेमाल करेंगे। रन अभी भी बहुत सारा चाहिए, आखिरी 18 बॉल से 60 रनों की जरूरत। लगभग आपको 10 छक्का लगाना पड़ेगा आखिरी 18 बॉल से। विकास पंडित वो जब तक मौजूद है कोशिश करेंगे, मगर विकेट 3 विकेट कहीं ना कहीं दल के खाते में अभी तक। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 63। शुभम गति से बीट किया यहां पे स्लोअर गेंद, और बिल्कुल बहुत अच्छी जगह में रखे हैं, सीधा मुन्ना धुल के दस्तानों में। आखिरी 18 बॉल से 60 चाहिए था, जो कि तीसरा बार 8वां ओवर की पहला बॉल डॉट से शुरुआत करेंगे। 17 बॉल से 60 रनों की जरूरत। कोई कहानी, कोई ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा जिस तरीके से राज पासवान ब्रिगेड को टूर्नामेंट से बिछाड़ना पड़ा, ताबिज की बहुत अच्छी गेंदबाजी से विकास पंडित जब तक है प्रयास करेंगे, और बिल्कुल जाएगा ये 4 रनों के लिए विकास पंडित के बैट से। के लिए अभी भी चाहिए 56 रन। एक सपनों का पारी आपको खेलना पड़ेगा भंजरपुकुर मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान पर। वो सपनों का पारी क्या विकास पंडित खेल पाएंगे? सिंगल बहुत तेजी के साथ भागे हैं, पूरा कर चुके हैं, डबल्स के लिए भाग रहे हैं। पहुंच जाएंगे या फिर विकेट मिल जाएगा रनआउट के रूप से, वो आपको देखना है। लेकिन मामला जाएगा सीधा टीबी अंबेर के पास। रंजित पारीदा वो निरीक्षण करेंगे, क्या पहुंच चुके हैं, क्या 2 रन पूरा कर चुके हैं, या फिर लौटना पड़ेगा। बल्लेबाज तो बिल्कुल पिच छोड़ने लगे हैं, शायद कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं पहुंचने में थोड़ा सा देर कर चुके हैं, मगर एक बार रिप्ले एक्शन पर देखेंगे जरूर यहां पे। बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे हैं, बहुत क्लोज लग रहा है, और बिल्कुल विकेट। आखिरी 15 बॉल से 55 चाहिए, अब चौथा विकेट मिल जाएगा रनआउट के रूप से। एक और विकेट आया है, यानी कि विकास पंडित के ऊपर अब जिम्मेदारी, दबाव बहुत ज्यादा यहां से बढ़ चुके हैं।
समीर वो नए बैटर, आखिरी 15 बॉल से चाहिए सिर्फ 55 रन, मगर ये 55 रन क्या बनाने में आसान रहेगा वो भी आपको यहां पे देखना है। 22 गज पर चल रहा है पहले सेमीफाइनल मुकाबला, कौन से टीम पहुंचेंगे फाइनल के लिए। विकास पंडित बहुत जल्दबाजी में बहुत जल्दी बैट घुमाया और बिल्कुल वहां पे सीधा बैट से टकराया। फ्रंट फुट रिव्यू फॉर बैटिंग साइड इस्तेमाल करना चाहेंगे, रिव्यू आपके पास है, बिल्कुल आप यहां से इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। एक और मुकाबला वो आप कैसे भूल सकते हैं, आज का दिन का वो दूसरा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल। एक तरफ PB11 खोखोन हल्दर ब्रिगेड और एक तरफ RNM गोल्सी सौरभ रॉय ब्रिगेड। दो सबसे बेहतरीन टीम आज उतरेंगे दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला में। दूसरे वो मैच सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वोल्टेज, मगर इस मैच से कौन जाएंगे वो पहले टीम जो कि फाइनलिस्ट बनने के लिए 2 लाख रुपए के साथ एक खूबसूरत गोल्डन ट्रॉफी। ক্লাবের সকল সদস্যকে বলছি আমাদের দান ভান্ডার এখনই বেরোবে, আপনারা মঞ্চের কাছে চলে আসুন। ক্লাবের সকল সদস্যকে বলছি আপনারা মূল মঞ্চে চলে আসুন, এখনই আমাদের দান ভান্ডার বেরোবে। সেই সঙ্গে বলি মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে কোনো পুরুষ বন্ধু থাকবেন না। দুপুরে संकेत फेयर डिलीवरी। তপন হান্দল আপনি মঞ্চে আসবেন, তপন হান্দল বাবু আপনি মঞ্চে আসবেন। फेयर डिलीवरी 14 बॉल से 55 चाहिए, लगातार दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, बिल्कुल अंतिम समय में आखिरी 14 बॉल। विकास पंडित बड़ा शॉट का प्रयास कर रहे हैं, हर बॉल में आपको बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। परिस्थिति समीकरण कुछ ऐसा आ चुका है कि हर बॉल में आपको प्रहार करना है, मगर हर बॉल से प्रहार करना कहीं ना कहीं इस पिच और इस मैदान में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। पहले सेमीफाइनल मुकाबला, समीर अभी तक 2 बॉल का सामना किया है, एक भी रन उनके बैट से आया नहीं है। विकास पंडित 5 बॉल का सामना कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा टाइमिंग है, मगर क्या दूरियां मिल पाएगा, बिल्कुल यहां पे, मगर बहुत अच्छा से वहां पे किए हैं सचिन हटाल। और उसी के साथ कुल मिलाकर यहां से ओवर की समाप्ति। आखिरी बॉल से जहां पर सिंगल लगा है और बिल्कुल 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 69 ओम साई बाबा। आखिरी 12 बॉल से 54 चाहिए। और ये देखिए आइस रोकर्स के यूट्यूब चैनल की स्क्रीन पर जिस तरीके से जिस तादाद में दर्शक मैदान पे अब बिल्कुल लंच करने के बाद, यानी कि आज लंच बहुत ज्यादा जल्दी जो कि कर चुके हैं दर्शक। 2 मैचेस सेमीफाइनल वो आप कैसे गवा सकते हैं। इतिहास आज एक बार फिर से एक और इतिहास यहां पर रचा जाएगा। मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान पर ये फाइनल डे पर 2 सेमीफाइनल। आखिरी 12 बॉल, फैज खान कमेंट्री बॉक्स एंड से 9 बॉल लेकर भाईज खान बिल्कुल गति में परिवर्तन करेंगे। यहां पे गति से बीट करते हुए विकास पंडित को उतना खास उछाल भी नहीं था, लेग बाय के रूप से सिंगल मिलेगा, सिंगल से 70 तक पहुंच जाएंगे। दूसरा मुकाबला PB11 उतरेंगे मैदान में खोखोन हल्दर, सुमन गोप, कानाई माल, सोनू सिंह लाला, नजमुल रिबू ब्रिगेड, कृष्णा खैरत, सुरेश, मनीष राठी, कापू एंड B2 आज अपना अपना बेस स्टोर को लेकर उतरेंगे। और उसी तरह का देखा जाए तो RNM गोल्सी सौरभ रॉय ब्रिगेड वो भी बहुत बेहतरीन दल आप कह सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। सेमीफाइनल में अगर जीतते हैं तो बिल्कुल आप फाइनल तक पहुंचेंगे। फाइनल में पहुंचने के लिए हर एक दल अपना 100% देंगे। आज आखिरी 10 बॉल से 53 चाहिए। पहला बॉल से लेग बाय, उसके बाद 2 लगातार डॉट। भैज खान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर अंतिम समय में, हर एक बॉल में बड़ा शॉट चाहिए, मगर 9 बॉल से 53 कहीं ना कहीं मैच हाथों से फिसलता हुआ अब यहां पे नजर आ रहा है। फुल टॉस बनाकर खेलने के प्रयास, सिंगल लेकर संतुष्ट रहना पड़ेगा। वापिस ज्यादा पीछे, सिंगल से 1 और रनों का इजाफा। इस ओवर से अभी तक कुल मिलाकर 2 ही रन, 1 लेग बाय, 2 डॉट और चौथा बॉल से सिंगल आया है।
71। आखिरी 8 बॉल से 52 चाहिए। সম্মানীয় অশোক পাল মহোদয়, প্লিজ ওয়েলকাম জানাচ্ছি আপনাকে, মঞ্চে আসুন। সম্মানীয় শিক্ষক মহাশয় দেবাশিস বেরা, আপনি প্লিজ মঞ্চে আসুন। ক্লাব যখন তখন পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। গোপালপুর গ্রাম নিবাসী শিক্ষক সম্মানীয় গোপাল বেরা মহাশয়। आखिरी 7 बॉल से जीतने के लिए 47 चाहिए, 47 रनों की जरूरत। अगर 7 बॉल पर 7 छक्का लगाते हैं तभी आप पहुंच पाएंगे 42 तक, यानी कि जीत के नजदीक तक पहुंच रहे हैं मनीष 11 झारग्राम ब्रिगेड। आखिरी बॉल से भी सिग्नल मिल जाएगा, बिल्कुल आखिरी बॉल यहां पर समाप्त करेंगे। आखिरी 6 बॉल जीतने के लिए अब भी यहां से 46। হ্যালো, আমাদের সেই দান ভান্ডার পাউসি অনাথ আশ্রম, অন্তর্দয় অনাথ আশ্রমের শিশুদের সাহায্যার্থে দান ভান্ডার আমাদের মূল মঞ্চের সামনে রাখা আছে। সেই সঙ্গে মাঝে মধ্যে আমাদের সদস্যরা নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করবেন। আপনারা যে যতটুকু পারেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। আর একটি ঘোষণা, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক যারা রয়েছেন এবং বল বয় যারা ছোট ছোট ক্ষুদেরা রয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকের কুপন দেওয়া হবে। আমাদের পবিত্রবাবু, তপনবাবু এবং প্রসেনজিৎ গিরিবাবুর কাছ থেকে কুপনগুলো নিয়ে তারপরে খাবার ঘরে যাবে। आखिरी ओवर सिर्फ चलते ही बचा यहाँ पे। एक और साल का इंतजार यहाँ पे आपको करना पड़ेगा विकास पंडित ब्रिगेड को। ओम साई बाबा इस टूर्नामेंट में हिस्सा जरूर लिए थे, मगर क्वार्टर फाइनल से সম্মানীয় सेमीफाइनल तक দেবাশিস বেরা, সম্মানীয় দেবাশিস বেরা গোপালপুর গ্রাম নিবাসী শিক্ষক মহাশয়, আপনি মঞ্চে আসুন। छक्का लग जाएगा, मगर चौथा सिर्फ 4 बॉल से अभी भी यहाँ से 39। दूसरा मुकाबला एक तरफ पीबी 11 कॉन्टाई और एक तरफ आरएनएम गोल से दूसरा सेमीफाइनल मैच। इस मैच के बाद आप हमारे साथ बने रहे आइस रोकर्स यूट्यूब चैनल पर। हर एक मैच का आप कवरेज देख पा रहे हैं आइस रोकर्स यूट्यूब चैनल पर। देश दुनिया के किसी भी कोने पर घर बैठे आप देख सकेंगे। अपकमिंग बहुत सारा टूर्नामेंट अब जरूर अनाउंसमेंट आएगा, वो भी आप सुनिएगा। शंकर हासदा गेंदबाजी के मोर्चे संभाल रहे हैं। आखिरी 3 गेंद, मनीष 11 झारग्राम जीत की एकदम नजदीक तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ आखिरी 3 गेंद के इंतजार पहुंच जाएंगे वेलकम कप के चौथा सीजन के फाइनलिस्ट दल। शंकर हासदा आज निराश जरूर किए थे, मगर गेंदबाजी अंतिम समय में कर रहे हैं। विकेट चटकाना चाहते हैं क्योंकि रन बना है उनके बैट से, और रणनीति कहीं ना कहीं शायद कुछ बड़ा सोच रहे हैं यहां पे। पीछे जाट, मगर दर्शक गैलरी पर बॉल जाएगा सीधा यहां से। एक और ओवर बाउंड्री मैक्सिमम। হ্যালো, গীতাঞ্জলি সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে সাথী ম্যাডামের ছাত্রীরা হ্যালো, মূল মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শিত হচ্ছে। হ্যালো। পিবি 11 কন্টাই সেকেন্ড সেমিফাইনাল ম্যাচে ফিল্ডিং করবে। পিবি 11 কন্টাই মাঠে প্রবেশ করুন। পিবি 11 কন্টাই মাঠে প্রবেশ করুন। সেই সঙ্গে